ওকে পিপল লিসেন আপ। হ্যাঁ, সিলেবাসের মধ্যে একটু আপনারা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের কন্টেন্টগুলো একটু দেখেন, তারপর আমি তো আপনাদেরকে অন্য জিনিসপত্র দেখাচ্ছি। জাস্ট শো ইউ মেডিকেল ফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ফটোগ্রাফি, কোয়ান্টাম ফিজিক্স, এখান থেকে শুরু হচ্ছে কোয়ান্টাম ফিজিক্স। আচ্ছা, সবগুলো আমি আস্তে আস্তে বুঝাবো, আগে তোমরা একটু সিলেবাসটা একটু দেখো, তাহলে ওভারঅল ফলো থ্রু করতে ইজিয়ার হবে। ওকে ফাইন। This is the first class for our quantum physics for A2 batch 2025-2026. First of all, we have energy and momentum of a photon. Candidates should be able to understand that electromagnetic radiation has a particulate nature. Particulate nature means light waves are waves. If you look at them in one way, they can also behave like particles if you look at them at a different way. So depending on how you look at them, or if you wonder what does that even mean? It means what is a detection mechanism? Because we physically cannot see light. We see other objects using the light. Understand that? Do you see the light in between us? No, you see me, or I see you. How does that work? Because light from those surfaces are reaching to your eyes. So what is our detection mechanism? Based upon our detection mechanism, light can somehow be perceived as a wave. Light can be also somehow perceived to be particle. এটা বুঝা লাগবে। এটা খুব কমন কিছু এক্সাম্পল আছে পার্টিকুলার নেচারের। যে মোস্ট কমন এভিডেন্সিয়াল প্রুফ সেটা হচ্ছে ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট। কেন ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট এরকম কাজ করে সেটা আমি তোমাদের একটু পরে বুঝাই বলতেছি। Number two, they will say understand that photon is a quantum of electromagnetic energy. So quantum basically means a broken or discrete value. For example, if I give an example, if you're trying to buy bread, you cannot buy bread in a continuous 1 ton packet. Typically, bread comes in a specifiable size. The minimum size of bread you can buy is one slice, maybe, if someone sells you khusra, or you have to buy one packet. Okay, so we're going to go for the example of packet. So quantum basically represents the single amount of energy in a single frequency of light. If I want to break it apart to you in a different way, that there is certain wave behavior or electromagnetic wave behavior, for example, visible light behavior, which are evidential proof that light has to be a wave. One of the most common example is diffraction. Light passing through a slit, it is spreading out. If light was specifically particle and exclusively particle, there is no reason for it to spread out. আইদার স্লিট দিয়ে পাস করবে, স্ট্রেট যাবে, গিয়ে স্ক্রিনে পড়বে, অথবা স্লিট দিয়ে পাস করবে না, আটকা পড়বে। বেন্ড করার কোনো পসিবিলিটি হওয়ার কথা না, বাট লাইটস ডু বেন্ড। সো ডিফ্রাকশন ইজ এ physical proof that lights are waves. Then superposition is also another of those behavior. Superposition কি কনসেপ্ট হচ্ছে কি, যে কিছু জায়গাতে আমাদের কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয়, কিছু জায়গাতে কি হয়, destructive interference হয়. This will necessarily mean that at certain locations we have the positive amplitudes merging up, negative amplitudes merging up. In other points we have positive and negative merging up. So এই amplitude merging up এর কনসেপ্ট অ্যাপ্লিকেবল করতে হলে লাইটকে অবশ্যই কি হইতে হবে, ওয়েভ হইতে হবে। These are all evidential proof that light has to be wave. But then again, photoelectric effect is a proof that light works as a particle. ফটোইলেকট্রিক ইফেক্টের কনসেপ্টটা কিরকম সেটা একটু তোমাদেরকে বলি। ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট যদি আমাদের একটু পরে আসতেছে, বাট এই যে পার্টিকুলার নেচার, এই জায়গাতে ফটোইলেকট্রিক ইফেক্টের আইডিয়াটা চলে আসে। আচ্ছা, ডু ইউ কিডস রিমেম্বার হোয়াট ইলেকট্রোস্কোপ ইজ? মনে আছে কি মোরলেস? ইলেকট্রোস্কোপ, লেট মি জাস্ট শো ইউ অ্যান এক্সাম্পল সো দ্যাট ইট ক্যান মেক বেটার সেন্স টু ইউ। জাভা ল্যাবের অ্যানিমেশন হলে ভালোই হওয়ার কথা। সো লেটস হ্যাভ এ লুক। এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে একটা ইলেকট্রোস্কোপ, or sometimes these they are two false over here. So বুঝতেছো কি হইতেছে? So whenever this needle recharge rod is pretty far away, আচ্ছা, দিস ইজ নাইস। whenever this object is, এটা হচ্ছে আমাদের গোলিফিলোস্কোপ। এখানে আমাদের দুইটা অপোজিটলি মুভিং পার্টস আছে। কিছু কিছু ইলেকট্রোস্কোপ এমন হতে পারে যে আমাদের একটা ফিক্সড রড আছে, তার পাশে একটা মুভিং ফয়েল দেওয়া আছে। সো দিস টু পার্টস হুইচ আর রিলি থিন মেটাল প্লেটস, so that a little bit of charge can actually give them enough repulsion that they're going to visibly deflect pretty well. So the way it works that if we do not do anything, the entirety of this ash colored thing, this disc, this rod, and this foil papers, which I call the leaves, they are perfectly neutral. In that case, আমাদের কোনো deflection কাজ করবে না. They are perfectly touching each other because there is no force of attraction or repulsion. If we bring up needle charged object over here, what happens? This repels the electrons of the rod and electrons are pushed down. As a result, the number of electrons over here is increasing. That's it. And if you bring it really close, the electrons are more and the positive charges are less. The red glow is positive charge, blue glow is negative charge. So now you have like charges repelling. As a result, what is happening?
or sum. As a result, the object is becoming negatively charged. Now, interestingly, আমরা যদি এই ফিঙ্গার দিয়ে এখানে টাচ করি তাহলে কি হবে? We're gonna have, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি হাতের মধ্যে কোন পার্টটুকু যাবে? এইগুলা, এই এই পজিটিভ গুলো কিন্তু পজিটিভই থাকবে। সরাই ফেললাম, এখন ওভারঅল এই অবজেক্টটা কিন্তু পজিটিভলি চার্জ, কারণ কিছু ইলেকট্রন অলরেডি চলে গেছে। আমি যদি এটাকে সরাই ফেলি, এখন আবার রিপালশন হচ্ছে। রিপালশন হচ্ছে কোন চার্জের জন্য? পজিটিভ চার্জের জন্য। সো একটা সার্টেন অবজেক্টের মধ্যে চার্জ আছে কি নাই, বা একটা অবজেক্ট পারফেক্টলি নিউট্রাল স্টেজে আছে কি নাই, এটা চেক করার একটা মেকানিজম হচ্ছে আমাদের গোলি ফিলোটোস্কোপ। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই রিসেট দ্য হোল থিং, রিসেট কেমনে করে আছে, রিফ্রেশ করলে মানে রিসেট হবে। হ্যাভ লুক, জাস্ট নর্মালি রিফ্রেশ করলাম। দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের চার্জ অবজেক্ট, এটা হচ্ছে আমাদের নিউট্রাল অবজেক্ট, হাতটা হচ্ছে নিউট্রাল অবজেক্ট। এটাকে যতই কাছে আনি না কেন, আমাদের কোনো রকম গ্যাপ প্রডিউস হচ্ছে না। বাট চার্জেরটা অবজেক্টকে কাছে আনলে কি হচ্ছে? গ্যাপ প্রডিউস হচ্ছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্লেস ইট উইথ দ্য পজিটিভ চার্জ, in that case the electrons will be pulled up, and if you push it with the hand, electrons are delivered to make them neutral. So প্রত্যেকবার নিউট্রাল হচ্ছে কোন পার্টটা? এই প্লেটটাকে নিউট্রাল হচ্ছে, নিউট্রাল হচ্ছে কোনটা? নিচের গুলা। The distant part or the induced charge on the far location is getting neutralized. আমি যদি এটাকে সরাই ফেলি, এখন কিছু হচ্ছে না। Then if you remove this one, you can see this one. So this is a mechanism, this is what we call electroscope, which you can show you the presence of charge within an object. If you wonder এটা নিয়ে কেন হাওয়া করতেছে, এই কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে ফটোলিটিক ইফেক্টের একটা সিগনিফিক্যান্ট পার্ট হচ্ছে এটা। What the scientists discovered that if you use a electroscope, I'm gonna try and draw one. ধরো এটা হচ্ছে আমাদের বটল, ইয়েস, কোয়ান্টাম ফিজিক্স। কারণ তোমরা যেহেতু ইলেকট্রিক ফিল্ডের ম্যাথ প্র্যাকটিস করছো পরীক্ষার জন্য, সো মোস্ট likely কেউই হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম হোমওয়ার্ক করা নাই। সো এটা নিয়ে কথা বলে লাভ নাই। সো হ্যাঁ, ক্লাসে দেখাতে পারবা, আমি ক্লাসে আসি। এটা হচ্ছে আমাদের গ্লাস চেম্বার। এরপর আমাদের একটা কর্ক লাগবে। উই আর ইউজিং এ কর্ক সো দ্যাট দ্য ম্যাটেরিয়াল দ্যাট ইজ ইনসাইড ইজ নট এফেক্টেড বাই উইন্ড অর হিউমিডিটি অর এনি আদার এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস। আর এটার ভেতর দিয়ে পাস করতে হবে হচ্ছে একটা মেটাল। সো লেটস সে আই এম গোনা ড্র দ্যাট মেটাল উইথ লেটস সে yellow or brown. So there comes the metal plate, and at the end we have two foils present over here, and this is the metal disc that we have on the top. So ideally, initially আমাদের এই জিনিসটা থাকার কথা হচ্ছে পারফেক্টলি, আচ্ছা এটাকে একটু বড় করি, বিউটিফুল। আইডিয়ালি জিনিসটা থাকার কথা, whenever there is no charge present within this whole thing, we should have this object perfectly small gap. So আমাদের এই দুটার মধ্যে গ্যাপ থাকবে খুব কম। So I'm gonna show them with very close gaps. দেখা যাচ্ছে কি ব্লু ইয়েলো লাইন দেখা যাচ্ছে? Can you see this yellow lines? আচ্ছা, what the scientists figured out that if you place a very specific type of metal, let's say I'm choosing to mark this with blue, on top of this gold electroscope disc, and then shine some very specific frequency of light, over time, the gap of these two lines gradually increases. কেনটা বলবো? This is what they step, this incident is what something that they found out of some experiments, যে এটা হয়। কথা হচ্ছে এটা কেন হয়? Obviously, it would mean that whenever the lights are falling, if the gap between these two leaves are increasing, this would necessarily mean that we are having charge induced in this whole thing, either positive বা negative. পরে সায়েন্টিস্টরা চেক করে দেখছে যে the charge that gets introduced is positive charges. পজিটিভ চার্জ ইন্ডিউস হওয়া মানে হচ্ছে whenever we send the lights, somehow আমাদের এই টোটাল কন্ট্রাপশন থেকে কিছু ইলেকট্রন কি হয়েছে? এসকেপ করছে, বের হয়ে গেছে। না, ডিফ্লেকশন না, ইলেকট্রন সামহাও ইলেকট্রন গট আউট, এটা নাম আছে ফটোলিটিক ইফেক্ট, সেটা পরে বলতেছি। অ্যান্ড so what they're trying to figure out that if we give a very specific frequency of light, frequency not intensity পার্টটা নিয়ে পরে কথা বলবো। So if we give a very specific type of light, we over time observe the gaps increase. Now, the explanation that came by to explain this behavior is that whenever we are providing energy onto the material of the blue metal, ইয়েলো মেটালটা ফর দ্যাট আমি ভুলে যাও, ব্লু মেটাল যখন মেটাল এনার্জি দিচ্ছি, আমাদের নর্মালি একটা ইলেকট্রন আমাদের মেটালের মধ্যে অ্যাটাচ থাকে কিভাবে? ইফ আই ড্র দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ অ্যান অ্যাটম, এটা মনে করা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে কি? প্রোটন প্লাস নিউট্রন। তারপর আউটার শেলের কি থাকবে? কিছু ইলেকট্রন থাকবে, আরো কিছু ইলেকট্রন থাকবে, আরো কিছু ইলেকট্রন থাকবে, এরকম। ফিগার নট ডাউন টু স্কেল। অ্যান্ড আউটার মোস্ট শেল লেয়ারের যে ইলেকট্রনটা, দ্যাট ইজ লুজলি অ্যাটাচড। এটাকে তুমি যদি এটার এক্সিস্টিং স্টেট থেকে ইনফাইনাইট স্টেজে নিয়ে যেতে চাও, ইনফাইনাইট স্টেজ মানে হচ্ছে তাকে টোটালি ফ্রি করতে চাও, ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফিড সাম এনার্জি টু দ্যাট ইলেকট্রন। দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ কল আয়োনাইজেশন এনার্জি। তোমার কেমিস্ট্রিতে পড়ছো।
ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি, সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনার্জি। সো আমি মনে করি একটা মেটালকে জাস্ট ফার্স্ট আয়নাইজেশনই করতেছি। ওকে, তার মানে বেসিকলি আমাদেরকে একটা ইলেকট্রনকে তার এক্সিস্টিং আউটারমোস্ট শেলের বন্ডেড স্টেজ থেকে তাকে টোটালি ফ্রি করতে হলে তাকে কিছু এক্সট্রা এনার্জি দিতে হবে। দ্যাটস দ্য আইডিয়া। ফর দিস সিনারিও, দিস লাইট ওয়েভ ওয়াজ প্রোভাইডিং দোজ এনার্জি। এই জিনিসটা আমরা হিট দিয়েও করতে পারি, যেটা আমাদের ইলেকট্রন গানে ছিল। অলওয়েজ আমরা ক্যাথোড অসিলোস্কোপ পড়ছিলাম, ইলেকট্রন গান। ইট ওয়াজ কল্ড থার্মায়োনিক এমিশন, থার্মানিক এমিশন। সো এইটা আমরা ওই সেম কাজটা আমরা এখানে কি দিয়ে করতেছি, লাইট দিয়ে করতেছি। So Sun stepped up on this idea, very good, well done. And then they started to rigorously do experiments on this thing. And as they were experimenting through this process, they found some really weird observation. কি অবজারভেশন? উইয়ার্ড অবজারভেশন। কিরকম উইয়ার্ড অবজারভেশন? এগুলো গুছায় লেখা আছে, তোমাদেরকে নোটস থেকে দেখাচ্ছি। এগুলো সবই তোমাদের প্রিন্ট করে দেবো, বুকলেটে সবকিছু থাকবে, সো ডোন্ট ওয়ারি। এটা কোন চ্যাপ্টার? কোয়ান্টাম ফিজিক্সের নোটস কোথায়? আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এই চ্যাপ্টারগুলোতে হচ্ছে কম্বাইন করা হয়েছে দেখে একসাথে দেওয়া আছে। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের নোটস হচ্ছে, সমস্যা নাই, ঠিক আছে। I'm gonna copy this. Should I copy this? I don't want to copy this. তোমরা হচ্ছে এটু বুলেট থ্রি বানানো হয় নাই? না, নো, বুলেট থ্রি বানাইছি, এখানে আমি পেস্ট করি নাই জাস্ট। ও আচ্ছা, এই ওইখানে হিসাবে ভুল আছে। বুকলেট ফোর তাহলে, ঠিক আছে, ফাইন, দাঁড়াও 1 মিনিট। আমি বুকলেট ফোর বানাই নাই? প্লিজ বল আমি বুকলেট ফোর বানাইছি, ওকে বল। না, কিছু মিস করা নাই, বানাইছি। পড়ো, এটা পড়ো। That's the problem that we're gonna try to understand. এই স্টেটমেন্টে যা লেখা আছে সবগুলোই ট্রু। রিড, photons are particles of light. They act like waves as well. They don't have mass, but they have momentum. You should ask how. Nobody knows. Not yet. Where you should have given the picture of like five series of depression or something. Because they measured that momentum. মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম, তোমরা জিনিসটা বুঝাই। Let's say you have a surface on which light is incident. Using very precise and sensitive equipment, you can actually measure the additional pressure that the light beam exert on that plate. Hey? But if you allow this process to go on for a significant duration of time, and you measure the initial mass of the metal plate before your experiment, and you measure the total mass of this thing after the experiment, using a very precise mass measuring device, you get equal value. Which means although the light particles were exerting force because of their, and একটা অবজেক্ট ফোর্স এক্সার্ট করতে পারা মানে কি, there is rate of change of momentum, তাহলে অনেক প্রেশার পাবা, but still ultimately no mass would be gained. Now let me, it's a quantum thing, so it's difficult for me to explain properly because I'm not a quantum physicist. কোয়ান্টাম ফিজিক্সে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আছে। Should I tell you this? I'll tell you this. সেটা হচ্ছে এরকম, there was a specific chapter where a specific course of university where a certain foreign professor started the quantum physics chapter lecture like this. We're going to start to learn quantum physics, and what is this course is going to do is going to teach you stuffs that you do not know, and stuffs that you will not understand, and stuffs that you cannot properly talk about. And later on, you can go on in the world and spread your ignorance among other people.
Now, if you wonder what do I mean by this, it's true. Is that আমি তোমাকে সিম্পল জিনিস বলি, let's say you know what this shape is. It's a helical structure, right? We call it helix. Let's say someone found this thing before we ever invented this word helix, and they could not describe this thing, and that thing went for centuries. Let's say after 2 centuries, someone came up with a word, we are going to call it helix, and now we have a name. So within those 2 centuries duration of time, what would people explain this as? উগা বুগা টাইপের কিছু একটা দিয়ে বুঝাইতে হবে, রাইট? সো কোয়ান্টাম ফিজিক্স এখন ওই উগা বুগা লেভেলে আছে। সি হোয়াট আই মিন? সো এই হচ্ছে অবস্থা। সো ওই জন্য কোয়ান্টাম ফিজিক্স এখনো পুরোপুরি আহ, অনেক কিছুই বোঝা যায়, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এ লট অফ ম্যাথ, বাট তোমাদের সিলেবাস অত ডিটেলসে নাই, প্লাস আমি নিজেও অত ডিটেলসে পড়ি নাই, বিকজ দরকার হয় না। সো আই এম জাস্ট গোনা গো অন দ্য সারফেস লেভেল। No, it does not have mass. If it did, Earth would gradually become heavier. Earth is not becoming heavier. হুম, এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গুলো যাচ্ছে কোথায়? বাতাসে। which is still stuck with Earth. So overall mass of that মানে হচ্ছে আর্থের সলিড mass plus the atmosphere mass, everything all together. It's a very interesting question, and this is a question that you should think. But I know this experiment, one of the version of the experiment, but it's a very long experiment. They definitely did not measure it; they calculated it. Well, within an acceptable number of significant figures. I mean, no, we didn't measure it by density. We measure it by something else. চুপ থাকো। There are actual, মানে this is a very good question. You should look into this, but আমি ক্লাসে এখন বলতেছি না, বাট ক্লাস শেষ হলে তোমার দেখাবো না। বলবান দেখো। So I'm coming back to the idea of the quantum physics once again. So this electron has to be removed from their existing outermost shell layer to an infinite value, which means we are gonna make this electron free. And to do this, we have to feed some energy. And in the process of providing this energy, we are going to start to have some interesting observation. একটা observation হচ্ছে এরকম। এই জিনিসগুলো পড়াবো। এই ফটোগ্রাফির প্রপার্টিস গুলো দেখেন। এক নম্বর হচ্ছে, when the scientists were doing this whole experiment, what they found out that not all frequencies of electromagnetic radiation were able to produce a photoelectric effect. So এই যে লাইট একটা মেটালের উপর ফেলে তার থেকে ইলেকট্রন বের করার যে টেকনিক বা যে মেকানিজম বা ইনসিডেন্ট, এটার নাম হচ্ছে photoelectric effect. But what the scientists found out that if we shot on this same metal piece different frequencies of light, photoelectric effect doesn't happen for all those values. There's a minimum value of frequency that where the photoelectric gets started. Above that frequency, photoelectric effect keeps on happening. But at a certain frequency, নিচে যদি কোনো frequency of light দাও, no matter how many of those light bulbs you set, because more light bulbs means more intensity. মনে করো তুমি লেটস সে এই মেটাল পিসের জন্য আমাদের মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি যেতে ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট শুরু হচ্ছে, which we call the threshold frequency, নেমটা পরে আসবে। মনে করো এই মিলিমিটার থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালু হচ্ছে, লেটস সে ফর দ্য সেক অফ ডিসকাশন 1000 হার্টজ। ওকে, তার মানে হচ্ছে 1000 হার্টজ বা 1000 হার্টজের বেশি ফ্রিকোয়েন্সি লাইট দিলে ইলেকট্রন ইজেক্ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে গ্যাপ বাড়তেছে। বাট 1000 হার্টজ কম, লেটস ইফ ইউ সেট আপ এ ফ্রিকোয়েন্সি অফ 999 হার্টজ, দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কোনো ইলেকট্রন বের হচ্ছে না, চার্জ বের হচ্ছে না। তুমি একটা লাইট বাল্ব দিলা প্রথমে, কিছু হইতেছে না। দুইটা লাইট বাল্ব দিলা, বোথ অফ দেম আর গিভিং ইউ 999 হার্টজ, ইউ আর নট হ্যাভিং এনিথিং। তুমি যদি ইভেন 10টা লাইট বাল্বকেও আলটিমেটলি ফোকাস করো, দেখা যাবে আমাদের মেটাল পিসটা ওভার দ্য টাইম ইজ গানা বিকাম মোর এন্ড মোর হট, because energy is being delivered, so energy will be produced, so it's going to become warm, but
no electron will be ejected. So which was a bit counterintuitive, because the idea was that if we provide energy to this electron, এনার্জি দিলে আলটিমেটলি সে তার কি হওয়ার কথা, বের হয়ে যাওয়ার কথা। বাট দেখা যাচ্ছে যে এই এনার্জিটা একটা মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি বা তার চেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে দিতে হবে, তার থেকে কম ফ্রিকোয়েন্সি দিলে এই এনার্জিটা দিয়ে সে এসকেপ হতে পারতেছে না। অ্যান্ড ওয়াই ইজ দ্যাট, ওয়াই ডু ইউ হ্যাভ দিস সিনারিও, সেটা আমরা একটু দেখি। সো হ্যাভ লুক ওভার হিয়ার। Not all frequencies of electromagnetic radiation were able to produce a photoelectric effect. One photon was interacting with only one electron only. And number three, what the scientists found out is that if the energy of the photon is less than the work function energy, that is frequency is less than the threshold frequency, then no photoelectric effect or emission of electrons happens, but the temperature of the plate rises. Now, why is that? মানে why do we have to learn this stuff? এখানে আমি তোমাদেরকে অল্প একটু historical background বলতেছি। When Isaac Newton was there, he, out of his vast understanding of the world and the universe and nature, he said that waves are made up of small particles, and each of these individual particles have different shades and shape and size. I said shades. Each of these individual light particle has different shape and size, and because of that, we can sense different color. And because he was such a really genius person, then everyone agreed, yes, yes, yes. And that idea went on because he did so much contribution to physical sciences. So that idea went on for a pretty long time. Then scientists were doing more and more experiments, and eventually they stepped up upon the idea of diffraction and superposition and standing wave. And they figured out that this behavior cannot be explained if light is a particle. This behavior can be only explained if you consider light to be a wave. But people still did not know about the idea of electromagnetic wave. People only knew about the idea of physical or mechanical waves. All right? Because ফোটনের পাটা আসতেছে, আমি chronological order বলতেছি। So they only knew the idea of physical or mechanical waves. So what scientists thought that, well, because waves require a medium, that's what we see, which would mean that, and also the sun's rays are reaching to us from the sun. In between the sun and the earth, there's a huge vacuum. So it must mean that in the entirety of the universe, there is a very dispersely spread out, very low density medium through which the light beam is traveling. And they named this imaginary medium ether. That ether is everywhere. It is also inside the atom as well. Atomer nucleus থেকে layer থেকে layer, মানে ether is everywhere. That's what they assumed. The reason they assumed it because the idea of electromagnetic wave, which does not require a medium to move from one place to another place, was not yet known. We only know new waves as they are mechanical waves. They physically require a medium to travel from place A to place B. That idea went for some long years, and initially then scientists started to work with electricity and magnetism. And James Clerk Maxwell, he found out that if we start to vibrate a charged particle or a charged rod, that vibration can be detected at a bit far away distance. He was the very first person who first figured out telecommunication. So what he did was that he placed a charged rod at a certain distance and placed another neutral rod a bit far away distance and connected a cathode oscilloscope with this one. Whenever this was moved physically, he found that this one was having some AC induced. He also found out that if we do not physically move this, but send alternating current to this one, then also we can pick up some signal over here, even though they're perfectly stationary. So he was thinking that, okay, fine, that because we are physically moving or sending the alternating current, this would mean that whenever we vibrate or oscillate the charged particles, they produce a type of wave. That wave was ultimately captured by that antenna on the receiving end. And because it was being produced by the movement of the charged particles, and electricity and magnetism were very close to each other back then. So that's why he named the term electromagnetic waves. And he figured out that this electromagnetic wave could physically travel through vacuum. So when he placed the entirety of this whole thing in a huge vacuum chamber, sucked out all the air out of it, and redo the whole experiment, he still received signal onto the receiving end, proving that these waves that he is producing on his source and receiving on the antenna, they could actually travel through vacuum. From that point onwards, people or scientists or human civilization came to learn that yes, waves can be of two types. We can have mechanical waves, which require a medium. We can have electromagnetic waves, which do not require a physical medium. And that's how the idea went on for a pretty long time.
হ্যাঁ, through air the overall intensity received was a bit less. Through vacuum it was more, because exactly physical medium absorbs the energy as it passes through, but vacuum ওই absorptionটা হয় নাই। Okay, আচ্ছা, good question. এরপর this idea or this concept went for a pretty long time, so that was happening. Then people stumbled upon this idea. এখন সায়েন্টিস্টরা শুরুতে কি কি জিনিসপত্র খুঁজে পাইছে সেই জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে একটু মানে হিস্টোরিক্যাল অ্যাসপেক্টে বলতেছি। হোয়াট দে ফাউন্ড আউট, নাম্বার ওয়ান, একটা হচ্ছে দেয়ার ইজ এ মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি। আমি খুব শর্টলি লিখতেছি, দেয়ার ইজ এ মিনিমাম এফ ফর দ্য ফটো মিশন টু হ্যাপেন। বিলো দ্যাট এফ no photoelectric effect happens, no matter how big is the intensity. এটা হচ্ছে তার খুঁজে পাইছে। সো দ্যাটস হোয়াট আই টোল্ড ইউ ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, দ্যাট আমাদের এই মেটাল পিসের থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি যদি 1000 হার্টজ হয়, হোয়াট দ্য সান ইজ ফাউন্ড আউট, যে আমরা যদি এখানে ইজিলি 1000 হার্টজ দিই, উই হ্যাভ দ্য গ্যাপ স্লোলি ইনক্রিজিং। আমরা যদি 1001 বা 1005 বা 1500 দিই, গ্যাপ স্টিল ইনক্রিজ। But if you set up a light source of less than 1000 hertz, even by a small amount, let's say you set a light source of 999 hertz or 990 hertz for that matters, then what happens? The gap doesn't increase. It means the electrons are not escaping. তুমি একটা বাল্বের জায়গায় দুটা বাল্ব সেট করো, তিনটা বাল্ব সেট করো, পাঁচটা বাল্ব সেট করো, 10টা বাল্ব সেট করো, ডাজন্ট ম্যাটার। তুমি যতগুলো বাল্বই সেট করো না কেন, ইররেসপেক্টিভ নো ম্যাটার হাউ বিগ ইজ দ্য ইন্টেন্সিটি। ইন্টেন্সিটি মানে কি? এনার্জি ফ্লো রেট, কতটুকু এনার্জি পার সেকেন্ড প্রোভাইড করতেছো। যতই ইনসিটি দেয় না, ইন্টেন্সিটি বাড়ায় না কেন, এর চেয়ে কম ফ্রিকোয়েন্সি দিলে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট হইতেছেই না। অ্যান্ড দেন দে ফাউন্ড আউট সাম আদার ইন্টারেস্টিং স্টাফ। ইফ photoelectric effect happens, comma, it is instantaneous. Do you know what instantaneous means? হ্যাঁ, তাহলে কি সামল্টেনিয়াস লিখবো? মাই ব্যাড, তাহলে ইনস্ট্যান্টানেয়াস হবে না। নো নো নো, এক্স্যাক্টলি। আমি শর্ট ফর্মে লিখছি দেখে আমার ওয়ার্ড চয়েস ভুল হচ্ছে। I actually meant instantaneous. What I mean is this that there is no time delay, none whatsoever, in between the light falling onto the metal plate and the electron escaping out of the metal plate, if escaping happens. ব্যাপারটা এরকম না যে তুমি লাইট দিলা ইমিডিয়েটলি। থ্যাংক ইউ, দ্যাটস হোয়াট দ্যাটস ওয়ার্কিং ফর, ইট ইজ ইমিডিয়েট। ঠিক আছে, মানে একদম অন, একই সাথে হবে। অ্যান্ড দেন এই দুটো ছিল হচ্ছে সবচেয়ে ট্রাবলসাম অবজারভেশন। আইল টেল ইউ হোয়াই দিস ওয়াজ ট্রাবলসাম, হিয়ার মি আউট। What the wave theory tells us, that energy is coming out from a wave as a continuous stream of energy. তার মানে হচ্ছে যদি আমাদের একটা ইলেকট্রনকে যদি আমাদের অ্যাটম থেকে বের করতে হয়, what the wave theory would try to explain, well, this electron requires a little bit of energy, and then light energy is going to gradually fall onto it. The electron is going to capture a little bit of energy, store that energy over a duration of time, and when the energy amount increases to the value that it requires to become free, that's when the electron will jump away. তার মানে ওয়েভ থ্রি প্রেডিক্ট করতেছে যে এনার্জিটা আমরা ইলেকট্রনের মধ্যে গ্র্যাজুয়ালি দিব, দিতে দিতে ইলেকট্রন যখন এনার্জি স্টোর করতে করতে যখন একটু সময় পর গিয়ে তার মধ্যে এনার্জি এসকেপ করার মতো পরিমাণ এনার্জি তার মধ্যে জমা হবে, তখন সেই ইলেকট্রনটা জাম্প করে অ্যাটম থেকে বাইরে হয়ে যাবে। দিস ইজ হোয়াট দ্য ওয়েভ থ্রি প্রেডিক্টস। অ্যান্ড এটা যদি ট্রু হয়, তার মানে হচ্ছে কি যে আমার এনার্জি দেওয়ার রেটটা যদি কম হয়, তাহলে আমাদের জাম্প করাতে সময় বেশি লাগবে, বিকজ আমাকে ওই পরিমাণ এনার্জি অ্যাকুমুলেট করতে হবে। It means Web 3 was proposing that this should not happen. There should always be a little bit of time delay between shining the light and the electrons starting to escape, because the electrons have to take some time to accumulate that amount of energy for escaping. That is the first problem. The second problem is that if
what the wave theory was predicting, that energy is gradually being provided to the electron over time stores, সেই ক্ষেত্রে এই ফ্রিকোয়েন্সি কোনো এক্সিস্ট থাকার কথা না। সব ফ্রিকোয়েন্সিতে সব লাইটে কি হইতো, ফটোলি রিপিট হওয়ার কথা, কম আর বেশি, কম আর বেশি, কথা বুঝতেছ? বাট দ্যাট ওয়াজ নট দ্য কেস। শীত লাগতেছে? আচ্ছা, দ্যাট ওয়াজ নট দ্য কেস। সো হাউ ডু ইউ সলভ দিস প্রবলেম? আচ্ছা, এই প্রবলেমটা যখন সায়েন্টিস্টটা আবিষ্কার করছে তার কিছু বছর আগে, there was a scientist called Max Planck, which was a very less known scientist. Like, থাকে না কিছু মানুষ যে সুপার জিনিয়াস বাট হ্যাজ নো পাবলিসিটি হোয়াটসোএভার। আচ্ছা, মানে ওই সময়কার সাইন্টিফিক কমিউনিটি, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ওয়াজ নট নোন, নোবডি knew his name, but he published a paper based upon his thought process and mathematical derivation, that light should be particle, light should have particulate nature. Albert Einstein was working as the patent office clerk at that point. He was reading all sorts of papers through his day. Patent office মানে বুঝো? Patent office মানে বুঝো? Exactly. It has nothing to do with patent. Okay, patent মানে হচ্ছে you discovered something, you invented something, you are the first person to claim that you invented this, then you put that technology or that idea or that theory or that design to your name, that if anybody wants to use it, they should give you some money against it. So copyrighted stuff, and you can also sell the royalty out of it. রয়্যালটি মানে হচ্ছে যে তুমি আমার লাইসেন্স ইউজ করে এটা করতে পারো, বাট যতদিন পর্যন্ত তুমি এটা বানাবা, তুমি তোমার পয়সা দিয়ে বানাবা, বাট আমার ব্রেন চাইল্ড হওয়ার জন্য তুমি তোমার প্রতি ইউনিট সেল করার জন্য আমাকে এতটুকু করে টাকা আমাকে কন্টিনিউসলি দিতে থাকবা। ঠিক আছে? যেমন এই সেম জিনিসটা হচ্ছে ইয়াতেও হয়, কি বলে, পাবলিশারদের জন্য হয়। মনে করো ইউ আর এ ফেমাস রাইটার, ইউ হ্যাভ বিকাম ফেমাস থ্রু ইউর হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড স্টাফ, then you make a deal with the publisher that, okay, fine, you're going to publish this book, but I'm going to give you the Pandulipi, the whole Pandulipi English key, the whole novel, handwritten novel, to you once. But no matter how many copies you sell of this printed book, you're going to give me 25% of the net revenue. সো যতদিন পর্যন্ত এই বই সেল হতে থাকবে, আমি ঘরে বসে বসে টাকা পাইতে থাকবো। সো পেটেন্ট অফিসের জিনিসটা হচ্ছে এরকম। সো হি ওয়াজ রিডিং থ্রু অল দ্য পেপার। সো হোয়াট আলবার্ট আইনস্টাইন ডিড, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট, he said that if we consider light to be particle, this entire problem can be solved. This is what he came up with. Max Planck proposed that light is actually not a continuous stream of energy. Max Planck proposed that light is made up with small, discrete, separated particles. Let me give you a visual expression. If you turn on the faucet or tap of your basin, a continuous stream of water falls onto the bowl of the basin. It's not broken. This is somewhat what the wave theory proposes energy flows by as. But if you turn up in the shower, you get small droplets. That's the view that the quantum theory of light or the particulate nature of light is supposed to be. So একটা চিন্তা করতেছে আমাদের এনার্জি অফ দ্য বিম ইজ ট্রাভেলিং এট এ কন্টিনিউয়াস স্ট্রিম, আরেকটা প্রপোজ করছে না কন্টিনিউয়াস স্ট্রিম, ইটস লাইক বুলেটস, ইটস লাইক প্যাকেটস, ইটস লাইক স্মল লাম্পস, ওয়ান ডিফারেন্ট ফ্রম দি আদার, মানে সেপারেটেড ফ্রম দি আদার, ডিফারেন্ট না, ওয়ান সেপারেট ফ্রম দি আদার। সো what Max Planck proposed, that the energy of one photon, let me write this thing, energy গোটা, হ্যাঁ আচ্ছা, মানে বলি, আচ্ছা আমি লিখি ইকুয়েশনটা, ইকুয়েশনটা লিখলে তুমি আর টু ইজিলি বুঝবা। What scientist Max Planck proposed that in his paper, that energy of one photon, one single photon, is can be written as E equals to hf. F was defined as the frequency of the light source, and h was a constant that's called the Planck's constant. ঠিক আছে? And E was the energy. Planck's constant physical value অনেক অনেক ছোট, something to 10 to the power minus 34, but Planck's constant is considered to be one of the natural constants there are. If you wonder, what the hell is a natural constant? Natural constant means something that you cannot change or alter. For example, universal gravitational constant is considered a natural constant. হ্যাঁ, 6.63 into 10 to the minus 34 joule second. They calculate this. No. These questions that you're asking me, these are the actual good questions. How on earth someone measures that? There are actual experiments about this stuff.
দুঃখের কথা হচ্ছে তোমাদের A2 লেভেলে এই জিনিসগুলোর ফিজিক্যাল এক্সপেরিমেন্টগুলো কিভাবে করছে সেগুলোর একটা এক্সাম্পলও দেয় নাই। অ্যাটলিস্ট একটা দুটো এক্সাম্পল থাকা উচিত ছিল। ফর এক্সাম্পল, অ্যাটলিস্ট হাউ ডিড দে মেজার দ্য ফিজিক্যাল ভ্যালু অফ ক্যাপিটাল জি? তো থাকা, আমি তোমায় দেখাই এক্সপেরিমেন্টটা কেমন করতে। জি, ক্যাপিটাল জি, ইউনিভার্সাল, ইউনিভার্সাল ক্যাপিটাল, হ্যাঁ, ইউডিফিসিয়েন্সের, অ্যাপসিলন নট, হ্যাঁ, অ্যাপসিলন নট কেমন মেজার করছে। এরকম একটা দুইটা ন্যাচারাল কনস্ট্যান্ট মেজার করার এক্সপেরিমেন্টগুলো তোমাদের সিলেবাসে দেওয়া উচিত ছিল। বাট সিএ পিপল থট দিস ইজ জাস্ট ওল্ড ইনফরমেশন, স্টুডেন্ট শুড লুক ইট আপ অ্যাট দেয়ার ওন স্পেস। এটা নিয়ে আপাতত শেখার কিছু নাই, হুইচ আই ডিসঅ্যাগ্রি টু। You don't have to learn it anyways because the values are calculated to a very high amount of precision, and you can use these numbers without looking back. But if you know that how they actually, the people who actually first measured them actually did this thing, this actually, in my opinion, is what gives you the base of scientific thinking process. Because if you want to discover something new, you should think in the same line as those people did back in their time. বুঝছো কি বলছে? The path towards discovering something new is pretty much always the same, but the tools that you have access to are different in different generations. বুঝছো কি বলছে? Anyway, so I'll move on. We'll move on. So what does our scientist Planck say? That energy of one photon was given as E equals to hf. So in his theory, he's proposed that যদি আমাদের কোনো একটা certain light source এর frequency বেশি হয়, and in this case, whenever I'm saying light source, I'm always going to mean monochromatic light source. Monochromatic light source মানে হচ্ছে single frequency. সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি, ভায়োলেট মানে ভায়োলেট, ব্লু মানে ব্লু, রেড মানে রেড, পিঙ্ক মানে পিঙ্ক। ঠিক আছে, একটা সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি। ফর দ্যাট আমি ওয়ার নট ওয়ার্কিং উইথ হোয়াইট লাইট, কম্পোজিট লাইট নিয়ে আপাতত কাজ করতেছি না। সো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হবে, ইন্ডিভিজুয়াল ফোটনের এনার্জি তত কি হবে, বেশি হবে। সো ইটস নট অ্যাবাউট ফিজিক্যাল সাইজ, অ্যাবাউট এনার্জি কন্টেন্ট। সো জিনিসটা যদি আমি ফিজিক্যালি তোমাদের ভিজুয়ালাইজেশন জন্য বলি, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। মনে করো তোমার একটা শাওয়ার আছে, শাওয়ারের হোলগুলো একটা সার্টেন ডায়ামিটার আছে, সবগুলো হোলের ডায়ামিটার সাইজ সেম। তুমি যদি একটা সার্টেন প্রেসারে যদি শাওয়ার ওপেন করো, ইউ গোনা হ্যাভ আ ফিক্সড রেডিয়াস অফ ড্রপলেটস কামিং আউট। তুমি যদি ফসেটটাকে, শাওয়ারের কন্ট্রোলারটা যদি আরো বেশি খোলো, দের বি মোর ড্রপলেটস কামিং আউট পার সেকেন্ড, বাট ড্রপলেটের সাইজ কি চেঞ্জ হবে? রাইট? সো দ্য সো দিস ইজ হোয়াট হি প্রপোজ। আর তুমি যদি ওই শাওয়ার হেডের ড্রপ এই হোলগুলো সাইজ ছোট করো, তাহলে তোমার ড্রপলেটের সাইজ আরো কি হবে, ছোট হবে। রাইট? সো হোয়াট ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক প্রপোজ দ্যাট একটা সিঙ্গেল মনোকোমেটিক সোর্স থেকে যতগুলো ফোটনই বের হোক না কেন, সবগুলো ফোটনের ইন্ডিভিজুয়াল এনার্জি অ্যামাউন্ট হচ্ছে এইটুকু, অ্যান্ড দোজ ফোটনস আর ফিজিক্যালি সেপারেট ফ্রম ইচ আদার। One lump, one packet of energy, that's one package. And if you are giving this energy to a single electron, you cannot break it apart. মনে করো আমি তোমাকে, মনে করো আমি তোমাকে টাকা দিব, ডিসক্রিট এক্সাম্পল, ডিসক্রিট কোয়ান্টিটি এক্সাম্পল বলতেছি। মনে করো বাংলাদেশের সবচেয়ে স্মলেস্ট ডিনোমিনেশনের টাকা হচ্ছে 1 টাকা। কারণ আমি কি তোমাকে 1 টাকার কম দিতে পারবো ফিজিক্যালি যদি তোমাকে টাকা দিতে যাই? ইজ ইট পসিবল টু গিভ ইউ ফ্র্যাকশন অফ 1 টাকা? দ্যাট ডাজন্ট এক্সিস্ট ইন বাংলাদেশ। স্মলেস্ট ডিনোমিনেশন আছে কত? 1 টাকা, হুইচ মিনস দ্য স্মলেস্ট অ্যামাউন্ট আই ক্যান গিভ ইউ হাউ মাচ? 1। আর মনে করো কোন একটা সার্টেন জায়গাতে আমরা আসি যেখানে আমরা 100 টাকা ভাঙতি করতে পারতেছি না। আমাদের দুজনের কাছে অনেকগুলো 100 টাকা আছে, বাট 100 টাকা ভাঙতি করতে পারতেছি না। The minimum amount we can exchange is how much? That's a discrete value. So the idea is that whenever you're going to deliver this chunk of energy, this packet of energy, this lump of energy to an electron, you cannot break it apart. তোমাকে পুরোটা একসাথে থেকে দিয়ে দিতে হবে। So visualize this something like this. There is an electron, happy electron, doing its own, minding its own business, comes and photon, splashes onto it all together. So এরকম না যে ইলেকট্রনটা ওই টোটাল এনার্জিটা গ্র্যাজুয়ালি পাইছে, ইট রিসিভড অল অফ দিস এনার্জি instantly all together at the same time. বুঝাচ্ছে? And what happens if that amount of delivered energy is good enough for the ionization, the electron is going to ultimately come out. If it is not good enough for ionization, electron is going to jump from its existing shell to a slightly higher shell,
but immediately gonna come back. মনে করো একটা সার্টেন ইলেকট্রনের ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি হচ্ছে, লেটস সে ফর দ্য সেক অফ ইজিয়ার এক্সাম্পল, মনে করো 10 জুল। তার মানে এই ইলেকট্রনটাকে অ্যাটম থেকে ফ্রি করার জন্য মিনিমাম কতটুকু এনার্জি দিতে হবে? যদি তুমি 10 জুলের বেশি দাও, 10 জুল বেশি দিলেও বাইর হবে, 10 জুল এক্সাক্টলি দিলেও সে বাইর হবে। বাট আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, তুমি তাকে এক্সাক্টলি 10 জুল দাও, অ্যাটম থেকে বের হয়ে সে বসে থাকবে, তারপর আর তার ফিজিক্যালি মুভমেন্ট করার মতো কোনো কাইনেটিক এনার্জি থাকবে না। বাট ইফ ইউ প্রোভাইড 11 জুল টু দিস ইলেকট্রন, দেন আফটার ইট হ্যাজ স্পেন্ড 10 জুল টু মেক ইট সেলফ ফ্রি, it would have 1 joule left to itself for as kinetic energy for its physical movement. তুমি যদি তাকে 15 জুল দাও, না লাইনে লাইনে পার্টে পরে আসছে, লাইনে ওটা আসবে, ওগুলো আলাপ করবো। ইফ ইউ গিভ দিস ইলেকট্রন 15 জুল, then it will have to spend 10 জুল to make itself free. পিছিয়ে বসো। It is have to spend 10 জুল to make itself free, and then 5 জুল of kinetic energy will be remaining to itself. ফিজিক্সে আমরা এই ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জিটার একটা স্পেসিফিক নাম দেই, ইটস কল্ড ওয়ার্ক ফাংশন। নাম কি? ওয়ার্ক ফাংশন। এই টার্মগুলো একটু মনে রাখা লাগবে, TI1, ওয়ার্ক ফাংশন। ওয়ার্ক ফাংশনের ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম, ডেফিনেশন লেখা লাগবে না, বা টার্মটা লেখো। ওয়ার্ক ফাংশনের ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম, ইট ইজ দ্য মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দ্যাট অ্যান ইলেকট্রন নিডস টু বি প্রোভাইডেড উইথ টু মেক ইট ফ্রি অফ দ্যাট। আর যদি তুমি শেল দিয়ে বলতে চাও, ইট ইজ দ্য মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি শুড বি প্রোভাইডেড টু অ্যান ইলেকট্রন সো দে ক্যান জাম্প ফ্রম ইটস এক্সিস্টিং শেল টু ইনফাইনাইট নাম্বার অফ শেল। ইনফাইনাইট নাম্বার অফ শেল মানে হচ্ছে আউট অফ দ্য অ্যাটম। মানে ইলেকট্রন বলতে হচ্ছে এটা ইলেকট্রনের টার্মস এক্সপ্লেন করা হয়, বাট আমরা ওয়ার্ক ফাংশন টার্মটা ইউজুয়ালি স্পেসিফাই করা হচ্ছে এলিমেন্ট টু এলিমেন্ট। যেমন মনে করো জিঙ্কের ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি ভ্যালু একটা, সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনার্জি ভ্যালু আরেকটু বেশি, বিকজ whenever you have জিঙ্কের আউটার শেলের ইলেকট্রন আছে কয়টা? দুইটা। একটা ইলেকট্রন বের করার সময় জিঙ্কটা অরিজিনালি ছিল নিউট্রাল, তখন সে যতটুকু এনার্জি লাগবে, তুমি যদি একটা জিঙ্ক অ্যাটম থেকে অলরেডি একটা ইলেকট্রন বের করে ফেলো, তার মানে জিঙ্ক অ্যাটমটা ওভারঅল এখন একটু স্লাইটলি কি হয়েছে আগের থেকে, পজিটিভলি চার্জ হয়েছে। তার মানে সেকেন্ড ইলেকট্রন বের করতে তোমার আর একটু বেশি এনার্জি খরচ করতে হবে। থার্ড ইলেকট্রনটা তুমি বাই করতে পারবা না। পারবা না কথা ঠিক না? এক্স্যাক্টলি, লাইক ইটস গানা ইউ হ্যাভ টু ব্রেক অ্যাপার্ট দ্য অক্টেট স্টেট, অ্যান্ড মানে ইটস গানা বি ম্যামথলি হিউজ, রাইট? পারবা না কেন বলছি, বিকজ ম্যাটারের স্টেট তো তিনটা না, ম্যাটারের স্টেট হচ্ছে চারটা। প্লাজমা বলে একটা স্টেট আছে। প্লাজমা স্টেটের মানে হচ্ছে ইউ ডু হ্যাভ সো মাচ কাইনেটিক এনার্জি ইন দ্য সিস্টেম that the overall structure of atom has been dissolved. You have a huge hodgepodge of nucleus and electrons moving around. হ্যাঁ, deadly. Yeah, it is definitely deadly. It is really hot, like so hot that atomic electrons cannot even stay in any defined location. মানে পুরো অ্যাটমের বেসিক যে স্ট্রাকচার, শেল শেল শেল, এইটাই আর নাই। সো দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু সে দ্যাট থার্ড আয়নাইজেশন এনার্জি যে এক্সিস্ট করে না তা না, ইট এক্সিস্ট করে, বাট ইটস গোনা বি হিউজলি লার্জ। মাই পয়েন্ট ইজ মিনিমাম যে ইলেকট্রন, মিনিমাম পরিমাণ যে যতটুকু এনার্জি দিলে আমরা একটা ফার্স্ট ইলেকট্রনকে নিউট্রাল অ্যাটম থেকে বাই করতে পারবো, তার নাম হচ্ছে ওয়ার্ক ফাংশন। দুঃখের কথা হচ্ছে এই ওয়ার্ক ফাংশনের সিম্বল হচ্ছে ফাই। সো ফাই নিয়ে এই পর্যন্ত আমরা তিনটা কোয়ান্টিটি ডিফাইন করলাম। ফাই ওয়াজ গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল, ফাই ওয়াজ, হ্যাঁ, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজ, অ্যান্ড ফাই ইজ অলসো ওয়ার্ক ফাংশন। হ্যাঁ, শুধু বুঝি নাই। নট নেসেসারিলি, মানে স্পেসিফিক কোন টার্মটা কে কয়েন করছে এটা তুমি অনেক স্পেসিফিকলি মানে সাইন্টিফিক লিটারেচার এবং হিস্ট্রি পড়লে হয়তো বের করতে পারবা, বাট অল অফ দেম আর নট রিমেম্বার্ড। না, alphabets cannot be patented, because think about it, if someone patented the letter A, this would mean this would mean anyone in this world use the letter A to write, talk, or do anything would have to pay money to that. There are certain stuff that you cannot patent. যেমন অ্যাটমসফিয়ারে কোনো ভাড়া হয় না। You're breathing in the atmosphere, that's free. But if you breathe out of a cylinder in your hospital, but you pay money for it. So সবকিছু পেটেন্ট হওয়া পসিবল।
কি বলতেছিলাম? হুম? বুঝি নাই। দ্যাট উড অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি মেস আপ দ্য হোল আইডিয়া অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। একজন একটা জিনিস প্যাটার্ন করো, তুমি একটু মনে করো এল একটা প্যাটার্ন প্যাটার্ন করছো, কিছুদিন পর আমি কিছু পয়সা করে বিল একটা প্যাটার্ন করলাম। পৃথিবীর বাকি মানুষ এআরবি ইউজ করার জন্য খরচ করতে হয়, যাদের পয়সা নাই এআরবি ইউজ করার মতো, খরচ করার মতো, তারা কি হবে, তারা এআরবি এর জন্য ডিফারেন্ট সিম্বল ঠিক করবে। না, যে মোস্ট অফ দ্য পিপল দেখা গেছে যে এআরবি ইউজ করা বাদই দিয়ে দিছে। আমাদের পেটেন্টের কোনো ভ্যালু থাকবে না, ল্যাঙ্গুয়েজের লেটারগুলো কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হতে থাকবে। দ্যাট উইল নট বি ডেফিনিট ল্যাঙ্গুয়েজ এনিমোর। ইটস গোনা বি এ মেসড আপ সিনারিও। প্রবলেম বুঝছো? সো কিছু জিনিসের পেটেন্ট হয় না, যেমন ফর এক্সাম্পল থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ইউ ক্যানট পুট এ পেটেন্ট অন এ স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি অফ সাউন্ড, বাট ইফ ইউ মেক এ মিউজিক্যাল পিস that you own as an artist, then you can put a copyright onto this. বুঝা যাচ্ছে? টিপিক্যালি আমরা পেটেন্ট টার্মটা ইউজ করি হচ্ছে ইয়ার জন্য, কি বলে, ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল আইডিয়ার জন্য। না, দের ইজ এ ডিফারেন্স, আমি ভুলে গেছি, যাও। ওখানে যাচ্ছি যাচ্ছে না। সো ওয়ার্ক ফাংশনের কনসেপ্টটা বুঝা গেছে কিনা? So the way the particulate nature of light can easily explain this stuff is this. If we মনে করো এই ইলেকট্রনটার ওয়ার্ক ফাংশন বলছিলাম কত, 10 জুল। সো আমার যে ইলেকট্রন গুলাতে, যে সরি যে সোর্সের ফোটন গুলাতে মিনিমাম 10 জুল এনার্জি থাকবে, সেই ফোটন গুলা বা তার থেকে বিগার ফ্রিকোয়েন্সির ফোটন গুলা দিয়ে আমি ইলেকট্রনটাকে ফ্রি করতে পারবো। ওয়ার্কস। বাট যেই ফোটনের মধ্যে 10 জুল এনার্জি নাই, লেটস সে 9 জুল আছে, 9.5 আছে বা 9.8 আছে, সেটা দিয়ে আমি একটা ইলেকট্রনকে ফ্রি করতে পারবো না। The electrons are going to jump to a higher shell, maybe significantly higher shell, but ultimately cannot become altogether free. It's going to eventually jump to a higher value. কোন exactly? Exactly. ফাঁকা শেল গুলোর ডিফাইন, বাট ওখানে কিছু নাই। সো ইকুয়ালস n equals to 1। আর ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট হচ্ছে কি যে as you go further away from the nucleus, the shell starts to overlap। মনে আছে এনার্জি লেভেলের জন্য 1s to 2s to 2p6, তারপর হচ্ছে 3s to 3p6, তারপর কি 4s to 4p6 3d10। আমি ভুল বলছি? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বলো। হ্যাঁ, বলো। বলো। কুমিটোলায়? কোথায় দিছে? আনোয়ার খান? আচ্ছা তুমি হসপিটালে, আচ্ছা তুমি হসপিটালে নাম, মুন্না বাসায় আসতেছে কি তোমার পিক করতে, নাকি ঢাকায় আসতেছে জাস্ট নর্মালি মামাকে দেখতে? আজকে কি বার পোলওয়ান, আজকে কি বার? হ্যাঁ, আজকে তোমাদের এক্সাম উইক না? হ্যাঁ। মুন্নার আসা লাগবে না, আমি আসবো। মুন্নার থেকে তুমি পারফেক্টলি অ্যাড্রেসটা কালেক্ট করো। না না, আমি আজকেই যাব, আজকে যাব, কারণ হচ্ছে আজকে আমার ওলেভেলস ব্যাচে পরীক্ষা আছে। আজকে টেকনিক্যালি আমার বিকালে ক্লাস হচ্ছে একটা, এ টুদের ক্লাস, সেটা হচ্ছে 7:30টায়। সো আমরা যদি দুপুরের দিকে যাই, 7:30টায় যদি ফেরত আসতে পারি তাহলে সন্ধ্যার ক্লাসটা নিলাম। আর যদি নিতে না পারি তাহলে পরে এসে সন্ধ্যার ক্লাসটা ওদেরকে পরে আবার মেকআপ করাই দিব। হ্যাঁ, তুমি জাস্ট অ্যাড্রেসটা পারফেক্টলি কালেক্ট করো, আর আমরা এসে হচ্ছে দুপুরে লাঞ্চ করে ধরো 3টা 3:30 দিকে বের হবো। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। আমার মিসেসের মামার ডেঙ্গু ধরা পড়ছে। আমার মিসেসের মামার ডেঙ্গু ধরা পড়ছে।
হ্যাঁ, এখন এখন অনেকেরই অনেক ধরনের অসুখ বিসুখ হয়েছে। আমার পক্স হইলো, এবং আমার যখন পক্স হয়েছে তখন আমি শুনছি আমার আরো অনেকগুলো স্টুডেন্টদেরও পক্স হয়েছে। মানে পক্স ওয়াজ ইন এ সর্ট অফ এপিডেমিক স্টেজ, নট প্যান্ডেমিক, এপিডেমিক। তোমার হয়েছে? জীবনে এখন হয় নাই? একবার হলে আর হবে না। দুইবার কেমনে হয়েছে? তুমি কি করছো পক্সের সাথে? হোয়াট ডিড ইউ ডু ম্যান? পক্স তো একটা ডিসক্রিট কোয়ান্টিটি, এটা তো হাফ হওয়া পসিবল না। আচ্ছা, আই হোপ কারোরই একবারও পক্স না হোক, আর একবার হলে দ্বিতীয়বার না হোক। এনিওয়ে, এরকম আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমার আম্মু। আমার আব্বু হচ্ছে তার চাকরির শুরুর দিকে অনেকদিন হিলে চাকরি করছে। মানে ব্যাক ইন দ্য ডে ওয়েন পিপল ইউজ টু ওয়াক ইন সাজেক, দেয়ার ওয়াজ নো রোডস, হি ওয়াজ আ মেডিকেল অফিসার ইন দ্যাট রিজন। সে হাইটে হাইটে গিয়া স্টুডেন্ট বা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে হচ্ছে পেশেন্টদেরকে টিকে হয়তো এভরিথিং। মানে রিয়েলি হার্ড ওয়ার্কিং পারসন। সিন। আচ্ছা, এনিওয়ে, ওই সময় আম্মু বাঘাইছড়ি ছিল। ডু ইউ নো হোয়াট বাঘাইছড়ি ইজ? রাঙামাটির অনেক ভিতরে একটা স্পেসিফিক উপজেলা। বাঘাইছড়িতে আব্বুর পোস্টিং ছিল, ওখানে বাঘাইছড়ি, এবং আম্মুর এখানে দুইবার সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হয়েছে। টিপিক্যালি সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হলে মানুষ 6 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে মারা যায়। মাই মাম সার্ভাইভ বোথ অফ দোজ ইনসিডেন্টস, and then I popped out 2 years later. So yeah, cerebral malaria affects the heart more than the body. It affects the heart. It causes the heart muscles to, when it goes in squeeze but cannot de-squeeze. So that happens. এনিওয়ে, সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া অফ ওয়ার্ক ফাংশন। সো এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? সো আমি যেটা বলতেছিলাম, কথা শেষ করতে পারছি না, যে যদি আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের এনার্জিটাকে যদি পার্টিকুলার ফর্মে ধরে নেই, তাহলে আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। যে স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ফোটন পড়তেছে, যদি সেটা ওয়ার্ক ফাংশনের সমান বা বড় হয়, ফ্ল্যাট ফোটন বের হবে। যদি কম হয়, তাহলে যত ফোটনই দেয় না কেন, আলটিমেটলি বের হবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ডার কেন বের হবে না, এখানে এই পার্টটা ভালো করে বুঝেন। মনে করেন আমাদের একটা সার্টেন ইলেকট্রন, এখন এটা হচ্ছে 1 2, মনে করেন এটা হচ্ছে N=3 শেল। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, এই শেলের ভ্যালু কত? এটা মনে করেন N=3 শেল। ইলেকট্রনটাকে N=3 থেকে আমাদের ইনফিনিট পর্যন্ত নেওয়া দরকার ফ্রি করার জন্য। মনে করো আমাদের টোটাল জুল হচ্ছে 10 জুল। লেটস সে একটা ফোটন আমি এখানে সেন্ড করলাম, যে ফোটনের এনার্জিটা হচ্ছে লেটস সে 8 জুল। 8 জুল এনার্জি নিয়ে মনে করো সে N=3 থেকে N=10 পর্যন্ত, N=10 পর্যন্ত জার্নি করলো। আমার কোশ্চেন হচ্ছে, is it not possible when the electron is located at the 10th shell, another photon hits over here, and then it makes a subsequent journey outwards? Isn't it likely? আমার কথাটা ভালো করে খেয়াল করেন। মনে করেন ইলেকট্রনের উপর, when electron was at shell number 3, একটা 8 জুলের ফোটন এসে তার উপর পড়ছে। নট এনাফ, 10 জুল না, 8 জুলের ফোটন এসে তার উপর পড়ছে। 8 জুলের ফোটনটা রিসিভ করে সে থার্ড শেল থেকে মনে করো সে 13 নাম্বার শেলে গিয়ে উঠছে 8 জুল ইউজ করে। So is it not possible that another 8 joule amount of photon falls onto it at that instant, and then it can come out? Should it not be possible? The answer is no. না, না, বলছি না। The answer is no, because this journey of the photons that you're talking about, these are instantaneous and these are quantum leap. Hear me out, what do I mean by this? ফিজিক্যালি তুমি যদি সানের প্ল্যানেটগুলোর মধ্যে মনে করো আর্থ থেকে যদি মার্সে যেতে চাও, একটা স্পেস ক্রাফট নিয়ে তোমাকে মাঝখানে ডিস্টেন্সটা ফিজিক্যালি কাভার করে যেতে হবে। But the way we have defined the shells or orbits of the electrons is such that electrons can only exist at those designated shells, specifically at those shells. The electrons cannot exist in between. তার মানে N=2 তে আমার ইলেকট্রন থাকতে পারবে, N=3 তে ইলেকট্রন থাকতে পারবে না, মাঝখানের রেঞ্জে ইলেকট্রন থাকতে পারবে না। So whenever an electron goes from one shell to another shell, it does not physically cover that distance. It vanishes from its original shell, appears on the new shell. No, the idea is that whenever it absorbs energy, it goes to a higher shell. But because it is not its original place, it will once again immediately come back to its original shell.
whenever it is going to come back to its original shape, its overall energy is going to decrease. উপরে ওঠার সময় এনার্জি বাড়তে হয়, নিচে নামার সময় এনার্জি কি করতে হয়, কমতে হয়. So whenever it comes back to the original shell, it emits away the absorbed energy. So this is what happens, this is what we see. যদি ফিজিক্যালি যদি আমরা জিনিসটাকে কোয়ান্টাম লেভেলে যদি আমরা স্লো মোশনে দেখতে পারতাম, this is what we would see. Electrons vanishing from here, blinking over here. ব্লিঙ্ক মানে বুঝছো, বাস দেখা গেছে আবার ভ্যানিশ হয়ে গেছে. But as it vanished, a beam of light came out because it is supposed to give out the energy, and then it reappeared in the original place. Physically in quantum realm, এই পুরো ঘটনাটা করতে টাইম লাগবে হচ্ছে 0 সেকেন্ড. So the absorption, jump, release, back, এই পুরোটা ঘটার টাইম কতক্ষণ? Let me finish. Now, because it is working this way, the electrons actually do not physically stay in their higher shell for a duration of time. Because they do not physically stay there, consecutive absorption of photon is not an option. Consecutive absorption of photons is not an option. So শুরুতেই যে বলছিলাম যে এখান থেকে এখানে গেছে একটা 8 ফোটন অ্যাবজর্ব করে, আরেকটা 8 জুলের শেষে আরেকটা জাম্প করতে পারবে কিনা, এটা পসিবল না, কারণ এখানে সে ফিজিক্যালি এক্সিস্ট করতেছে না. It is over there and immediately comes back and the energy is released. This is why even if you set up a lot of light sources, even if you set up a high amount of intensity of light falling onto the metal, they all have less energy than 10. None of those photons are capable to shoot the electrons out of the atom. So lower than 1000 hertz frequency, যতগুলা ফোটন তুমি ডেলিভার করো না কেন, কোনোটা দিয়েই কি হবে না, আলটিমেটলি ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট হবে না. এটা সিম্পলি জাম্প আপ অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি কাম ব্যাক, জাম্প আপ অ্যান্ড কাম ব্যাক. তুমি যদি বেশি ফোটন দাও, এই জাম্প আপ অ্যান্ড ব্যাকের ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে, বেশি হবে. মোর জাম্পস আপ অ্যান্ড ডাউন ইজ গোনা হ্যাপেন পার সেকেন্ড, বাট ইউ ক্যান নট সিম্পলি মেক দ্য ইলেকট্রন ফ্রি. Exactly, this is gonna hot, this is gonna heat up the metal. So yes, না, there is no gradual drop. ও, মানে তুমি বলছো যে 5 থেকে 4 হয়ে 3 তে, হ্যাঁ এটা পসিবল. নো, না ওটা পসিবল না. পসিবল না কেন আমি তোমাকে জিনিসটা বলতেছি, সেই জিনিসটা হচ্ছে এরকম. লেট মি ড্র দিস ফর ইউ, মাইট মেক বেটার সেন্স. মনে করো, ফিগার নট ডাউন টু স্কেল অফ কোর্স. মনে করো এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের অরিজিনাল বাসা, n equals to 3. এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের একটা শেল, এমটি শেল, n equals to 4. এটা মনে করো n equals to 5. ঠিক আছে, ইলেকট্রন এখান থেকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফোটনকে রিসিভ করে মনে করো সে n equals to 5 জাম্প করছে. আমি এটাকে ফিজিক্যাল একটা অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছি বিকজ উই হ্যাভ টু. বাট দিস জাম্প ইজ বেসিক্যালি দ্যাট ইলেকট্রন ভ্যানিশড ফ্রম n equals to 3, অ্যাপিয়ার্ড ওভার হিয়ার. যদি সে এখান থেকে সরাসরি আমাদের n equals to 3 তে ব্যাক করে, ইট ইজ গোনা এমিট দিস এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি. আমি তোমাকে কিছু এনার্জি ভ্যালু বলছি. মনে করো আমাদের এই এনার্জি গ্যাপটার ভ্যালু হচ্ছে লেটস সে 3 জুল, আর এনার্জি গ্যাপটার ভ্যালু হচ্ছে মনে করো লেটস সে না এটাকে 7, এটাকে 5 দিই. মনে করো এটা হচ্ছে 5 জুল, এটা হচ্ছে আমাদের 3 জুল. সো যে ফোটনটা সেই ইলেকট্রনের গায়ের উপর পড়ছিল মনে করো সেটার এনার্জি ছিল 8 জুল. ঠিক আছে, অ্যাজিউম দ্যাট. সো সে 8 জুল পরিমাণ একটা জাম্প দিয়ে n equals to 5 গিয়ে পৌঁছাইছে, মানে 5th নাম্বার শেলে গিয়ে উঠছে. যদি সে ডিরেক্টলি এখান থেকে এক জাম্পে আবার n equals to 3 তে ব্যাক করে, এখান থেকে সে একটা 8 জুল ওর্থ অফ একটা ফোটন নিজে আবার রিলিজ করে তারপর ব্যাক করবে. ইট হ্যাজ টু গিভ আউট দ্যাট এনার্জি টু কাম ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল শেল. দ্যাট ক্যান হ্যাপেন. অর it can jump from here to here as a single jump. Then it can emit an energy amount of 3 joule over here, comes down here, and then emit another energy from here, that is 5 joule worth of a photon over here, and come back to 3. So এটা দুই স্টেপও করতে পারে. ফিজিক্যালি আমরা জিনিসটা দেখবো যে এই অবজেক্টটা থেকে 8 জুল, 5 জুল অ্যান্ড 3 জুলের কিছু কিছু ফোটন বের হচ্ছে. আমরা ডেলিভার করছিলাম কত, শুধু 8. বাট আলটিমেটলি ম্যাটেরিয়াল থেকে বের হচ্ছে কত কত, 8, 3 and 5. তার মানে 3 আর 5 এর মাঝামাঝি একটা কি আছে, ইন্টারমিডিয়েট স্টেশন আছে. অ্যান্ড এই ইন্টারমিডিয়েট স্টেশনগুলোর যে অবজারভেশন, দিস ইজ হোয়াট গেভ আস দ্য আইডিয়া দ্যাট দেয়ার আর অ্যাকচুয়াল প্রিডিফাইন্ড শেল লেভেলস. কারণ যদি এই শেলগুলো যদি প্রিডিফাইন্ড না হইতো, তাহলে আমাদের এনার্জিগুলো যে কোনো ফ্র্যাকশন ভ্যালু হতে পারতো, 1.2, 2.3, 4.5, 5.2, ইউ নেম ইট. বাট উই ডু নট গেট অল দ্য ডিফারেন্ট ভ্যালুস, অল দ্য কনস্ট. আমরা কন্টিনিউয়াস নাম্বার পাচ্ছি না, কি পাচ্ছি, ডিসক্রিট কিছু নাম্বার পাচ্ছি. তার মানে কি, ওই 3, 5 এর ভ্যালুটা ফিক্সড. কথা বোঝা যাচ্ছে? সো এই যে ফিক্স শেলের যে আইডিয়াটা, সেটা এই অবজারভেশন থেকে আসছে.
আর কথা হচ্ছে ফিজিক্যালি আমরা ইলেকট্রনকে এইখানে বা এইখানে দেখবো কিনা। না, যদি দেখতে পারতাম, মনে করো তুমি হচ্ছে টাইমকে ইনডেফিনিটলি স্লো করতে পারো, তুমি ফিজিক্যালি ইলেকট্রন, কথা হচ্ছে না, তাও তুমি দেখতে না, বিকজ দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস, electron jumps up, comes down back to its place, and all of this thing happens in 0 second. There is no time delay. What you'll only see is these three emissions. কোন তিনটা? This, তুমি এই এক্সট্রা এনার্জিগুলো বের হতে দেখবা, and from that thing you'd have to understand, okay, তাহলে ফোটন ইলেকট্রন এখানে আসছিল, ওই জন্য এই এনার্জিগুলো এখান থেকে রিলিজ হচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে? সো জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা এরকম, আমি যদি একটা ফিজিক্যাল সিমিলারিটি বলি, তোমরা ব্রাউনিয়ার মোশন পড়ছিলা? ব্রাউনিয়ার মোশন ছিল কিরকম? ব্রাউনিয়ার মোশন দেখতে কেমন? ব্রাউন? Someone just said yes. ব্রাউন ইকুয়েশনের হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি। সো রবার্ট ব্রাউন, হু ওয়াজ দ্য অলসো দ্য, আচ্ছা, রবার্ট লিউয়েনহুক ফার্স্ট invented the microscope. Robert Brown significantly upgraded the model and the performance of the magnification effect. So তার কাজই ছিল হচ্ছে ছোট জিনিসপত্র মাইক্রোস্কোপে নিয়ে সারাদিন দেখা। রবার্ট ব্রাউন was the first person to observe the cell wall. He was also the very first person to coin the term nucleus. ঠিক আছে, এন্ড পরে হচ্ছে রাদারফোর্ড এই নিউক্লিয়াস টার্মটাকে ধার করছে রবার্ট ব্রাউন থেকে, যে কিছু একটা মাঝখানে একটা সেন্ট্রাল হেভি জিনিস, তার নাম হবে নিউক্লিয়াস। এনিওয়ে, আমি যেটা বলছি যে when the way the Brownian motion was discovered is that he put some pollen grain, actually ফুল এনে সেটাকে হচ্ছে পানির ভিতরে ডুবাই ঝাঁকি দিয়ে উঠাই ফেলে দিয়েছে, and then when he is observing this thing in his microscope, the pollen grains were not visible to naked eye, but he saw that the pollen grains are moving randomly in all directions. Now he was asking to himself that why are the pollen grains moving this way? Unless they are being pushed in random directions, they shouldn't be moving in random directions. Reasoningটা খেয়াল করেন, unless they are being pushed in random directions, they should not be moving in random directions. Now, what is it these pollen grains are being pushed by? Well, what are the pollen grains surrounded with? Water molecules. Do you see water molecules? No. What do you see? Pollen grains. So by observing the pollen grains having haphazard motion, you could come to the conclusion that water molecules must also have haphazard motion. বুঝাচ্ছে? Same thing. You did not see the electron. What did you see? The energy is coming out. And from there, 8 joule, 5 joule, or 3 joule. That's what you can detect using your detection mechanism. But from the existence, from the presence, or from the detection of those 3 different energy values, you could say shell must be there. ও, এটা ক্যালকুলেট করার আলাদা মেকানিজম আছে। না, ম্যাস স্পেক্ট্রোমিটার দিয়ে করে না, এটা ক্যালকুলেট করার এনার্জি মেকানিজম হচ্ছে, বলতেছি একটু আগে কি বললাম, যে স্পেসিফিক টাইপের ফোটনের স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি হবে ইকুয়ালস টু এইচএফ। তার মানে কি, এইটার কালার যদি ভায়োলেট হয়, এটা হবে হচ্ছে রেড, এটা হবে মনে করো গ্রিন, জাস্ট ফর এক্সাম্পল। ফ্রিকোয়েন্সি বেশির কালার কি হবে? টুয়ার্ডস মোর ভায়োলেট, হাই ফ্রিকোয়েন্সি। আর ফ্রিকোয়েন্সি কমের কালার হবে এনার্জি, হ্যাঁ। সো যেটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে এই বিমটাকে, এই পুরো বিমটাকে আমরা খুব ফাইন একটা ডিফ্রাকশন গ্রেডের মধ্যে পাস করব, টোটাল স্পেকট্রাম ডেভেলপ করব, সেখান থেকে হচ্ছে হিসাবপত্র করে করে ডি সাইন থেটা ইকুয়ালস টু এন ল্যামডা, ল্যামডা বাই করব, ল্যামডা থেকে গিয়ে হচ্ছে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি হিসাব করব। ভেলোসিটি না, মানে আমরা, মানে এখান থেকে যে, মানে মনে করো এই মেটাল থেকে যে বিমটা তোমার বের হয়ে গেছে, সরাসরি বিমটাকে তুমি একটা লেন্স দিয়ে কনসেন্ট্রেট করে তুমি ডিফিউশনকে নিয়ে ফালাইলা। হুম। ও না, এটা মানে যেটা যেটা বের হয়ে আসতেছে, আমরা এটাকে হচ্ছে আউটপুট এনার্জি বলি, অনেক সময় ইমার্জেন্ট এনার্জি বলি, অর ইন ইফ ইউ থিঙ্ক ইন টার্মস অফ দ্য হোয়াট টাইপ, ইট ইজ স্টিল এন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। The input ray was exclusively of 8 joule, but the output beam, মানে the color of the light, color of the object is not exclusively 8 or 8. This is the reason, when if you think about it, why certain objects look to be of certain colors. সবাইকে তো আমরা হোয়াইট লাইট সেন্ড করতেছি, বাট কেন আমার শার্টের কালার গ্রিন? Because this is capable to give out some very specific color of photons. অন্য ফোটন গুলাকে সে কি করতেছে? অ্যাবজর্ব করে ফেলতেছে, যেগুলো আলটিমেটলি বের হইতেছে সেই কালারগুলো তোমার কাছে চোখে গিয়ে তোমাকে ওভারঅল সেই কালারটা জেনারেট করতেছে। ইফ ইউ ওয়ান্ডার, ইজ দিস গ্রিন, ইফ গ্রিন এ কন্টিনিউয়াস কালার? নো। মনে করো এই গ্রিনটা বানানো হয়েছে দুটা স্পেসিফিক কালার, আর জিবি আছে না, রেড ব্লু গ্রিন,
সো এই গ্রিনের মধ্যে মনে করো লেটস সে 80% আছে হচ্ছে ট্রু গ্রিন, ঠিক আছে, 5% আছে হচ্ছে রেড, আর 50% আছে হচ্ছে ব্লু। সো ওই পরিমাণ ফোটন বের হইতেছে এবং ওই কনসেন্ট্রেশনে বের হচ্ছে দেখে মোটলি তোমার রেটিনাতে গিয়ে ওভারঅল কালারটা এই সেন্সে আসতেছে। এটাও গ্রিন ফর এক্সাম্পল, এটাও, বাট টু ইউ সেন্স বোথ আর ইকুয়ালি আর দ্য সেম কালার because there is difference in the concentration. If some photos are being absorbed, what happens with They convert into heat energy. Those absorbed photons ultimately gets absorbed as the overall energy of the atom's physical vibration, and that is eventually transferred to the neighboring particles, and that ultimately heats up the whole thing. so we can create colors using science? Absolutely. How do you think the Barger is making millions of dollars in business? You give them a sample, I want this color, they're gonna copy that color because they know exactly how much of which specific color to mixture physical to replicate that color. যেটা কথা আছে, লাইটের মধ্যে তুমি ভিপিওর সিকোয়েন্সে সবগুলো কালারকে প্রপারলি মিক্স আপ করে তুমি হোয়াইট পাবা। ফিজিক্যালি তুমি সবগুলো কালার নিয়ে মিক্স করো, খাও, সারা কিছু বাইরে হবে। But what if we can invent color like without any physical with particles? Is it possible? What do you mean? Like Putting particles together and this produce a light or a color or something. Well, yeah, there is a pretty interesting idea. Can we create new colors or not? Well, I'll tell you. Our sensation of color is primarily done by three type of cone cells in our retina. আমি ভিশনের কথা বলতেছি, ফিজিক্যাল আর্টিফিশিয়াল ডিটেকশন মেকানিজম বলতেছি না। সো উই হ্যাভ দ্য RGB, রেড ব্লু গ্রিন এর কনসেন্ট্রেশন কথা বলতেছি। আমাদের ব্রেন যেভাবে একটা সার্টেন কালারকে পারসিভ করে, একটা সার্টেন লোকেশনে যে লাইটটা পড়তেছে ওই অবজেক্ট ওইটুকু জায়গার মধ্যে কত পার্সেন্ট রেড 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 এনার্জি, মানে রেড কোন সেলগুলো কতটুকু এনার্জি পাচ্ছে, ব্লু কোন সেলগুলো কতটুকু এনার্জি পাচ্ছে, গ্রিন সেলগুলো কত এনার্জি পাচ্ছে, এই জিনিসটার ওভারঅল প্রপোর্শন থেকে আলটিমেটলি হিসাব করে ব্রেনের মধ্যে ওই কালারের টোটাল পারসেপশনটা ক্রিয়েট করে। ফর এক্সাম্পল, ওই দিন আমি ভেরিটিসিম একটা ভিডিও দেখছিলাম, পার্পল ইজ নট ট্রুলি আ কালার। Purple is not truly a color. If you wonder what the hell, I'll tell you. Purple is basically the merge of a pretty large amount of red and pretty large amount of blue without any green. So if you sense that those two colors exclusively out of an object, but without any green, your brain merges those two things and produces a halfway color that is simultaneously really blue and simultaneously really red, and you sense purple. Your brain tells you the average. one time enough science to change the composition of colors in your brain and so that people see different colors. For the same object. Well, it's possible, but what's the there might be other utilization for that as well. Yeah, I don't think it's impossible. For example, not only for color, let's say if we can program a human eye and human brain to become sensitive for UV rays, let's say if you do that, then we can have hidden science and instruction for all the people. Like for example, let's say Bangladeshi people are made sensitive to UV rays, and in Saudi Arabia they are UV sensitive. Do not shit anywhere. যত্র তত্র হাউ করবেন না, ইভি কালারে লেখা আছে। Regular people are not seeing it, but all the Bangladeshi people are seeing it because they need to be warned. Everyone else is not. বৈষম্য কিছু নাই। It's called awareness. People who are not aware needs to be aware. You cannot aware everyone equally. Think about it. People who are already aware, can you make them more aware? And that's not discrimination. That's just basic. Anyway, we'll take a break. Okay. So that was the premise for the photolytic effect and the particular nature of light গেল। তো আমরা ইকুয়েশনগুলো দেখি আস্তে আস্তে এখান থেকে আমরা ম্যাথস বোঝার চেষ্টা করব। Albert Einstein provided us this equation that the total energy of a photon, let's say that is E, can be written as
ফাই প্লাস কে ই হওয়ার কথা, বাট এর পরে আবার একটা ম্যাক্স আছে। ইউ মাইট ওয়ান্ডার ম্যাক্স কেন? ম্যাক্সের এক্সাম্পলটা বুঝাই। কনসিডার দ্য স্ট্রাকচার অফ এ মেটাল সারফেস। ডিসরিগার্ড দ্য ওভারল্যাপিং, ওভারল্যাপিং হওয়ার কথা না, বাট মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের মেটাল সারফেস, ঠিক আছে? এই মেটাল সারফেস এদিকে এদিকে সব দিকে বাড়ানো, এটা হচ্ছে ট্রু সারফেস। মনে করো লাইট এখান দিয়ে পড়তেছে। এখন যেই ফোটনটা, মনে করো হচ্ছে আমি কিছু ভ্যালু দিই, মনে করো আমাদের একটা সার্টেন মেটালের জন্য আমাদের ওয়ার্ক ফাংশন হচ্ছে 10 জুল, আমরা ফোটন প্রোভাইড করতেছে হচ্ছে 15 জুল। তার মানে আমাদের কে ম্যাক্স হওয়ার কথা কত? 5 জুল হওয়ার কথা। একটা ফোটন এসে মনে করেন পারফেক্টলি এই আউটার শেল একদম টপ ইলেকট্রনের এখানে এসে পড়ছে। এই ইলেকট্রনটা বের হওয়ার সময় সে পারফেক্টলি 5 জুল কারেন্ট নিয়ে বাড়িতে পারবে। But because atom is mostly empty space and photons are extremely tiny, it is quite possible that some other photon could actually penetrate through this whole thing and hit some electron on the third layer or the fourth layer, for the 10th layer, for that matters. এখান থেকে একটা ইলেকট্রন ইমিডিয়েটলি বের হওয়ার পর তার কাছে কারেন্ট এনার্জি থাকবে কত? 5 জুল। বাট আলটিমেটলি টু বিকাম ফ্রি অফ দ্য হোল অবজেক্ট অল টুগেদার, মেটাল থেকে রিলিজ হওয়ার জন্য তাকে আবার এই লেয়ারগুলো পেন্টেড করতে হবে না? এই লেয়ারগুলো পেন্টেড করার জন্য তাকে আবার 5 জুল থেকে কিছু কারেন্ট এনার্জি কি করতে হবে? খরচ করতে হবে। তার মানে আলটিমেটলি সে যখন মেটাল সার্ফেস থেকে বের হয়ে আসবে, তার কাছে 5 জুল এনার্জি থাকবে না, কিছু কি থাকবে? কম থাকবে। সো 5 জুল এনার্জি এক্সক্লুসিভলি কোন পার্টিকেলগুলোর জন্য থাকা পসিবল? দোজ হু আর এক্সক্লুসিভলি রিলিজ ফ্রম দ্য সার্ফেস অফ দ্য মেটাল। ফর ইলেকট্রনস হুইচ আর রিলিজ ফ্রম ইনসাইড দ্য সার্ফেস, দে উড হ্যাভ লেস এনার্জি দ্যান দ্যাট। ওই জন্য এখানে কি লেখা আছে? কে ম্যাক্স। কে ম্যাক্স ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি। এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ডার, ফাইন, ঠিক আছে, এই কোশ্চেন বুঝলাম, এটা নিয়ে কাজ করবো কিভাবে? আচ্ছা, এখানে কাজ করার অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট উপায় আছে, আমি একটা একটা করে আগে বলি। এই ফাইকে অনেক সময় আমরা লিখি হচ্ছে এই ফর্ম্যাটে, H × F0। ইফ ইউ ওয়ান্ডার কিভাবে, ই এর একটা এক্সপ্রেশন ছিল HF, মনে আছে? F0 ইজ দ্য থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি, যে মিনিমাম যে ফ্রিকোয়েন্সি লাইট দিলে আমাদের যে ওয়ার্ক ফাংশন এনার্জি পাওয়া যাবে, H × F0 প্লাস কে ম্যাক্স। এখন যদি আমরা এই কোশ্চেনটাকে, আমি ইকুয়েশনের 2-3টা ভ্যারিয়েশন লিখতেছি, তারপর 2-3টা গ্রাফ আলাদা আলাদা করে দেখাবো। একটা ইকুয়েশনের গ্রাফ হচ্ছে এরকম, গ্রাফ কোথায় নাই, ইকুয়ালস টু এইচ ফাই, সরি, ইকুয়ালস টু ফাই প্লাস কে ম্যাক্স। এখানে আমি এটাকে HF ফর্মেটে লিখলাম, HF ইকুয়ালস টু ফাই প্লাস কে ই ম্যাক্স। আমরা যদি এখান থেকে কে ই ম্যাক্সকে যদি সাবজেক্ট করি, তাহলে কি আসবে? HF মাইনাস ফাই। মনে করেন কোন একটা সার্টেন গ্রাফে আমরা কে ই ম্যাক্স ভার্সেস এফ প্লট করতেছি। ইফ ইউ ওয়ান্ডার হোয়াট, আইল টেল ইউ হোয়াট। যদি প্লট করি এই সিনারিওতে, আমাদের এই কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস ভ্যারিয়েবল, এফটা হচ্ছে আমাদের এক্স, তাহলে এটা হবে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট এম, তার সাথে একটা নেগেটিভ ওয়াই এক্সিস ইন্টারসেপ্ট থাকবে সি। তার মানে লাইনটা হওয়ার কথা হচ্ছে এরকম। ঠিক আছে, এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হবে কত? এই এক্সিস ইন্টারসেকশন হবে কত? F0। আর ওয়াই এক্সিস ইন্টারসেপ্ট হবে কত? পাই। তুমি যদি ডিফারেন্ট একটা ফ্রিকোয়েন্সি লাইট দাও, মনে করো এই লাইনের উপর যতগুলো, মনে করো তুমি যদি এক্সিল এই ফ্রিকোয়েন্সি তো তার এই পয়েন্ট পাচ্ছ, যদি একটু হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি তো তাহলে এখানে পাবা, আর একটু হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি তো এখানে পাবা, আর একটু হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি তো এখানে পাবা, আর একটু হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি তো এখানে পাবা। ফায়ার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু পজিটিভ, বাট এটা আমাদের আলটিমেটলি গ্রাফে এখানে নেম স্থান থাকার জন্য নেগেটিভ কাট করতেছে। আচ্ছা, আই ক্যান আই ক্যান যদি আমরা সেম এক্সপেরিমেন্ট ডিফারেন্ট একটা মেটালের জন্য করি, যার যার ফায়ার ভ্যালু হচ্ছে একটু বড়, তখন তুমি কি পাবা? তখন তুমি ডিফারেন্ট একটা লাইন পাবা, বাট দিস লাইন ইজ গোনা বি অলসো পারফেক্টলি প্যারালাল টু দ্য অরিজিনাল লাইন, কারণ দুইটা গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট কত হবে? প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট। So if you plot, let's say metal number one, metal number two, this is the F not for the second metal, let's say FO2, FO1 লিখলাম, আর এটার ফায়ার ভ্যালু হবে হচ্ছে, if you pull it down over here and find out this intercept, এটা হবে হচ্ছে -φ2। ঘটনা বোঝা যাচ্ছে? সো তুমি এখানে যতগুলো মেটালের গ্রাফি আঁকো না কেন, সবগুলো লাইন পারফেক্টলি কি হবে? স্ট্রেট লাইন এবং প্যারাল হবে, কোনোটাই অরিজিন দিয়ে পাস করবে না। সবগুলোরই গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট। সবগুলোর এক্স এক্সিস ইন্টারসেপ্টের নাম হচ্ছে ওই মেটেরিয়ালের থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি, আর ওয়াই এক্সিস ইন্টারসেপ্টের নাম হচ্ছে, নেগেটিভ ওয়াই এক্সিস ইন্টারসেপ্টের নাম হচ্ছে ওই মেটালের ওয়ার্ক ফাংশন। এখন কোশ্চেন হচ্ছে, হাউ ক্যান উই পসিবলি প্লট দিস গ্রাফ? ফ্রিকোয়েন্সি না হয় বের করলাম, ডিফ্রেকশন গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে বের করলাম, কেই ম্যাক্স কে আমরা ক্যালকুলেট করবো?
একটা মুভিং ইলেকট্রনের এখান থেকে মেটাল সার্ফেস থেকে একটা ইলেকট্রন বের হচ্ছে, তার কেই ম্যাক্স কেমনে ক্যালকুলেট করা পসিবল বা মেজার করা পসিবল? হাউ? ডু ইউ সি অ্যান ইলেকট্রন? ক্যান ইউ মেজার দ্য এক্সাক্ট ভেলোসিটি অফ অ্যান ইলেকট্রন? আচ্ছা, এইটা মেজার করার একটা মেকানিজম আছে। এটা মেজার করার অ্যাকচুয়ালি দুই তিনটা ডিফারেন্ট মেকানিজম আছে। তোমাদের সিলেবাসের জন্য যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি তোমাদেরকে পড়াই। দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই কল বাই স্টপিং পটেনশিয়াল। স্টপিং পটেনশিয়ালের কি কনসেপ্টটা তোমাদের সিলেবাসে দেয় নাই, বাট এই কনসেপ্টের ম্যাথ আসে। So হ্যাঁ, it's within the gray boundary of the syllabus. Okay, how does the stopping potential circuit look like? দেখাচ্ছি। সেই ম্যাক্সিমাম ফিগার ভুল দিছে। লাইট আসার কথা এই জায়গায়, এই ফিগারটা ভুল দিছে। ফার্স্ট টাইম দেখলাম এসএমএ কোনো একটা ফিগার ভুল আছে। হুম, ফিগার ইজ অলসো ইন দ্য বুক। এখান থেকে নিলেই হয়, এটা অনেক ফিগার আছে, সবগুলো ফিগারের কোর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এটা বাইজুস থেকে নিয়েছি, এই ফিগারটা আমি আস্তে ধীরে বুঝাই দিচ্ছি। বলবান একটু আস্তে আস্তে খেয়াল করেন যেখানে কি হইতেছে। I'll explain the whole circuit part by part, but please pay attention. First of all, the blue thing that you can see, which looks like a capsule, is basically a vacuum tube. So এটাকে ভ্যাকুয়াম করার জন্য তার পাশে চ্যানেল লাগবে, ভ্যাকুয়াম পাম্প লাগবে, সেগুলো কিছু আমরা দেখাই নেই। আচ্ছা, আইডিয়াটা হচ্ছে শুরুতে আমরা এই সার্কিটটাকে ওপেন রাখবো। সো আই এম গোনা ইরেজ দিস পয়েন্ট এট শুরুতে আমরা কোনো ভোল্টেজ দিতেছি না, সার্কিটটাকে ওপেন করে দিলাম। তার মানে এই নেগেটিভ সাইনও এখানে নাই, এই পজিটিভ সাইনও এখানে নাই। আপাতত জিনিসটা এরকম একদম নিউট্রাল একটা প্লেট, রাইট? পুরোপুরি নিউট্রাল একটা প্লেট। অ্যান্ড উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি, আমি অ্যাকচুয়ালি ভুল দেখাইছি, এখানে অফ করলে হবে না, এখানে থাকুক। আমরা ব্যাটারি দিব হচ্ছে এই জায়গায়, সুইচটা হচ্ছে এই জায়গায়। খেয়াল করেন এখানে কানেকশন আছে। সো শুরুতে আমরা ব্যাটারিটা কানেক্ট করি নাই, সো কোনো পজিটিভ নেগেটিভ কারেন্ট নাই, বাট স্টিল দিস পয়েন্ট ক্যান স্টিল ক্যারি ইলেকট্রন থ্রু দ্য অ্যামিটার, থ্রু দিস বাইপাস প্যাথ, থ্রু দ্য রেজিস্টার অ্যান্ড ব্যাক টু দ্য নেগেটিভ এন্ড। এই প্যাথ দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হওয়া, ইলেকট্রন ফ্লো হওয়া পসিবল। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, উই আর শাইনিং লাইট ফ্রম দ্য সাইড অফ দ্য গ্লাস ডায়াগোনালি অন টু দিস লেফট প্লেট। সো ভিজুয়ালাইজেশনটা হচ্ছে এরকম, লেফট সাইডে হচ্ছে আমাদের একটা প্লেট আছে, যেটা আমাদের এইমড মেটাল, জিঙ্ক হতে পারে, টিন হতে পারে, কপার হতে পারে, তুমি যেটা নিয়ে এক্সপ্লেন করতে চাও। হ্যাঁ, কন্ডাক্টর মেটাল, আমাদের এইমড মেটাল। আর তার মাঝখানে এমটি স্পেস। এই পাশে একটা রিসিভিং মেটাল আছে। এই রাইট সাইড মেটালটা যে কোনো কিছু হতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার, ডাজন্ট ম্যাটার। আমরা একটা সার্টেন লাইট এখানে ফেলতেছি, যদি ফটোলিটি ইফেক্ট হয়, উই আর কনসেন্ট যে ফটোলিটি ইফেক্ট হচ্ছে, তাহলে এখান থেকে ইলেকট্রনস বের হবে। এবং যেহেতু আমরা এখানে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি না, ইলেকট্রনের স্পিড কম হোক বেশি হোক, ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ইলেকট্রন যে শুধু এদিকে বের হবে ব্যাপারটা এরকম না। ইলেকট্রন কিন্তু এদিকেও বের হবে, এদিকেও বের হবে, এদিকেও বের হবে। ইলেকট্রন এখন সব দিকেই বের হবে, because electrons will be distributed in all random directions. But as electrons come out, all those electrons which are going along this pathway, they're going to ultimately hit over here and get absorbed over here. And এখানে যদি ইলেকট্রন বের হয়, তাহলে ওভার টাইম এটা পজিটিভ চার্জে চার্জ হওয়ার কথা না? ওভার টাইম এটা চার্জ কি হওয়ার কথা? পজিটিভ। আর এটা যদি পজিটিভ হয়, তার মানে এখানে হচ্ছে কি, আলটিমেটলি ইজ গোনা ট্রাই টু গ্র্যাব ইলেকট্রনস ফ্রম দিস pathway. What happens, some of the electrons which are traveling in this straight line are going to come and hit over here, and they can make their way through this emitter, through this path, all the way up to this thing, and you can register that current over here. And this has to be a very precise or very precise emitter, microammeter, or let's say picoammeter, ওই লেভেলের অল্প একটু কারেন্ট তুমি পাবা না। আমাদের ল্যাবের দিয়ে হবে না। হইতে পারে যদি তোমার লাইট সোর্সটা অনেক হাই একটা পাওয়ারফুল বিম দাও, তাহলে হইতে পারে, কারণ তোমার এনাফ ইলেকট্রন পাস করতে হবে। তো এই সিনারিওতে আমাদের টোটাল এই অ্যামিটারের মধ্যে যে কারেন্ট আমরা পাই, এই কারেন্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে টিউব কারেন্ট। ইফ ইউ ওয়ান্ডার টিউব কারেন্ট কেন, বিকজ দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট দ্যাট ইজ ফ্লোয়িং থ্রু দিস টিউব। কনভেনশনাল কারেন্ট হলে আমরা এই কারেন্টের ডিরেকশন ধরবো হচ্ছে এইদিকে, কারণ ইলেকট্রনস আর ফ্লোয়িং ফ্রম লেফট টু রাইট, সো কনভেনশনাল কারেন্ট ইজ হ্যাপেনিং ফ্রম
right to left. So what I'm trying to understand, what I'm trying to explain to you, currently the light energy is being converted into electric energy. বুঝাচ্ছে কি? And this is the primary working principle for typical photovoltaic cells. সোলার যে প্যানেলগুলো আছে না, সোলার প্যানেলগুলো এক্স্যাক্টলি এই মেকানিজমে কাজ করে। লাইট পড়তেছে, ফটোইলেকট্রিক এমিশন হচ্ছে, আরেকটা জায়গায় ক্যাপচার করতেছে, দুটার মাঝখানে একটা বাল্ব বসাই। সো আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, মনে করেন এই সার্কিটের এই জায়গাতে যদি আমি এনাফ এনার্জি যদি ক্রিয়েট করতে পারি এবং এখানে যদি একটা লাইট বাল্ব দেই, তাহলে আমাদের এই লাইট বাল্বটা গ্লো করার কথা, কারণ ইলেকট্রনস আর বিং পুশ থ্রু দিস লাইট বাল্ব। বলতেছি ক্যাপাসিটি দিব, ক্যাপাসিটি দেখাবো, বাট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা হচ্ছে, if we allow this circuit to run on its own, isn't it obvious that over time the tube is going to become slightly negatively charged because electrons are going to get absorbed on the tube, and this is going to become more positively charged than this one can receive? কারণ এখান থেকে যদি মনে করো 100টা ইলেকট্রন বের হয়, এই প্লেটে গিয়ে মনে করো পড়তেছে 20টা, তাহলে এই প্লেটটা আস্তে আস্তে কি হয়ে যাচ্ছে, মোর এন্ড মোর পজিটিভ চার্জ হয়েছে। মোর এন্ড মোর পজিটিভ চার্জ হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে শুরুর দিকে তোমার খুব ইজিলি ইলেকট্রন বের হবে, বাট অ্যাজ টাইম গোজ অন সহজে আর ইলেকট্রন বের হবে না। সো এইটাকে প্রহিবিট করার জন্য টিপিক্যাল সোলার প্যানেল আমরা যে কাজটা করি, আমরা এই সার্কিটের কোনো এক জায়গাতে একটা গ্রাউন্ড কানেকশন দিয়ে দিই, যে হোয়াট এভার দ্য ইলেকট্রন রিকোয়ার্ড, বাবা তুমি এখান থেকে ইলেকট্রন টান দিয়ে নিয়ে নাও, বাট কিপ অন সেন্ডিং দ্য ইলেকট্রনস টু দিস প্যাথওয়ে সো দ্যাট দিস লাইট বাল্ব ক্যান গ্লো। মানে এই গ্রাউন্ড কানেকশনটা পরে করলে কি হবে, এইটা যতই পজিটিভ হোক না কেন, সে এখান থেকে ইলেকট্রন টান দিয়ে নিজেকে সবসময় নিউট্রাল মেনটেন করতে পারবে। হ্যাঁ, মেটালের বাইরের ওয়্যারটার সাথে গ্রাউন্ডে একটা কানেকশন দিয়ে দিই, যাতে করে ওভারঅল আমাদের কোনো ইলেকট্রনের শর্টেজ না হয় সার্কিটে। দিস ইজ হাউ দ্য সোলার প্যানেলস ওয়ার্ক। ওকে, আচ্ছা আমি সোলার প্যানেলের পার্টে যাচ্ছি না, বাট আলাপ করলাম বিকজ দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং প্র্যাকটিক্যাল পারপাস ফর হাউ দ্য ফটোলিটি ইফেক্ট ক্যান বি ইউজফুল ফর আস। দ্যাটস পয়েন্ট ওয়ান। দ্য আদার থিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস ইজ দ্যাট এইখানে মনে করো আমাদের টিউব কারেন্ট জেনারেট হচ্ছে, ভালো কথা। হোয়াট উই ওয়ান্ট ইজ টু ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাক্সিমাম কে অফ দ্য ইলেকট্রনস। হাউ ডু উই ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাক্সিমাম কে অফ দ্য ইলেকট্রন? আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, now we are going to initially set the variable resistor at the most left। বলতেছি রেজিস্ট্যান্স ম্যাক্সিমাম দিব, হ্যাঁ রেজিস্ট্যান্সটা ম্যাক্সিমাম দিলাম। না ঠিকই আছে, বলতেছি কেন ঠিক আছে, বুঝাচ্ছি আমি, ইট উইল মেক সেন্স। এটাকে এখানে কানেক্ট করে আমি এই সুইচটাকে ক্লোজ করলাম। আই ওয়ান্ট টু সি ওয়ান থিং, এই ব্যাটারির যে ওভারঅল ইএমএফ আছে কনস্ট্যান্ট, দিস ইজ এ আইডিয়াল ব্যাটারি ইন্টারনাল ওরা আঁকে নাই, আঁকা দরকার ছিল। এইটা টোটাল ইএমএফ আমাদের বেসিকলি দুইটা পার্টে ভাগ হবে। এই যে আমাদের যে ব্যাটারিটা আছে, সরি আমাদের এখানে ব্যাটারি পজিটিভ এন্ডে কানেক্ট করা, এই সিনারিওতে আউটপুট ভোল্টেজ ম্যাক্সিমাম হওয়ার কথা না? দাঁড়াও দাঁড়াও বলতেছি, ও না আমি ভুল আঁকছি, আমি বুঝাচ্ছি। নর্মালি চিন্তা করো, এই এই সার্কিটের এখন কারেন্টলি এই ইএমএফ পুরোটাই আর এক ক্রসে ডিস্ট্রিবিউটেড। দিস ইজ ভ্যারিয়েবল, দিস ইজ এ লং রেজিস্ট্যান্স ওয়্যার, বেয়ার ওয়্যার। তো আমি যদি এইখানে একটা ওয়্যার কানেক্ট করি, মনে করি আমি এখানে একটা ওয়্যার কানেক্ট করি, তাহলে আমাদের ভোল্টেজটা এইটুকু লেন্থ তার এইটুকু লেন্থের মধ্যে ভাগ হবে। পটেনশিয়াল ডিভাইডারের কি কনসেপ্ট, এইটুকু ভোল্টেজ যদি আমরা এই সার্কিটে অ্যাপ্লাই করতে চাই, তাহলে কানেকশন দিতে হচ্ছে এই জায়গায়। নাও দিস tube, vacuum tube, is going to get only this much amount of voltage. কারণ এই সাইডেরটার সাথে তো কানেক্ট করিনি, কারণ আমাদের এই ব্যাটারিটা কানেক্ট করা আছে কোন পাশে, এইখানে আর এইখানে। তার মানে হাউ মাচ রেজিস্টার ইজ বিং টেকেন, দ্যাট মাচ। তুমি যদি চাও জিনিসটাকে একটু স্লাইটলি ডিফারেন্টলি আঁকতে পারো। ডিফারেন্টলি আঁকার বুদ্ধি হচ্ছে, ইফ ইট মেক্স বেটার সেন্স ফর ইউ, আই এম গোয়িং টু ডিসকানেক্ট দিস ওয়্যার অ্যান্ড রিকানেক্ট ইট ইন এ ভেরি স্পেসিফিক ওয়ে। দাঁড়াও বলতেছি, দেখাচ্ছি, একটু চিন্তা করে নেই। এই হচ্ছে আমাদের পটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিট। ও ইয়েস, এখন দেখো, আমি কি করতেছি আমি বুঝাই। আমি এই ওয়্যারটাকে এখানে কানেক্ট করছি, আর এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারটাকে এখানে কানেক্ট করছি হচ্ছে এই জায়গায়, হাফ ওয়ার একটু ডান পাশে। নাও
the total EMF of this circuit, of this source, is going to be distributed across the entire length. তার মধ্যে একটা পোর্শন ভোল্টেজ খরচ হবে এই জায়গায়, আরেকটা পোর্শনের ভোল্টেজ খরচ হবে এই জায়গায়। আলটিমেটলি আমাদের উপরে যে সার্কিটটা আছে সেটা এইটুকু ভোল্টেজটা পাচ্ছে। সো লেট মি জাস্ট নেম দিস পার্ট। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের আর এল, এটা হচ্ছে আর রাইট, লেফট অ্যান্ড রাইট। তার মানে হচ্ছে আমাদের এই সিনারিওতে আমাদের ইভেকুয়েটেড কোয়ার্টজ টিউব বা ইভেকুয়েটেড গ্লাস টিউবের মধ্যেকার টোটাল অ্যাভেলেবল পিডি হবে হচ্ছে আর আর ডিভাইড বাই আর এল প্লাস আর আর ইন্টু ই, পটেনশিয়াল ডিভাইডারের ফর্মুলা। এইটুকু ভোল্টেজ আমরা অ্যাপ্লাই করছি, বাট দের ইজ এ ক্যাচ। ক্যাচটা হচ্ছে এই ব্যাটারির জন্য পজিটিভ এন্ড হবে কোনটা? দেখো এখানে দেওয়া আছে ব্যাটারি, সুইচ যদি ক্লোজ করি তাহলে এই সার্কিটের এটা হচ্ছে পজিটিভ এন্ড, তার মানে ঘুরতে 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 এই রেজিস্টার এখানে হচ্ছে পজিটিভ এন্ড, এই রেজিস্টার এখানে হচ্ছে নেগেটিভ এন্ড। কথা বোঝা যাচ্ছে? তার মানে আলটিমেটলি আমাদের এই ওয়্যারের এই পার্টটা হওয়ার কথা পজিটিভ আর এই ওয়্যারটা হওয়ার কথা নেগেটিভ। এটা খুব ভালো, পোলারিটি ভালো করে বুঝেন। দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সো হোয়াটস গোনা আলটিমেটলি হ্যাপেন, আমাদের এই এন্ডটা হয়ে যাবে হচ্ছে পজিটিভ এন্ডের সাথে কানেক্টেড, এই এন্ডটা হয়ে যাবে কি নেগেটিভ এন্ডের সাথে কানেক্টেড। এই পর্যন্ত বুঝা গেছে? Initially, what we do not connect it over here. Initially, we connect the variable resistor perfectly on the very right edge. আমরা যদি এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারটাকে এক্স্যাক্টলি এই জায়গায় কানেক্ট করি, কোথায়? আমরা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারটা মনে করো এক্স্যাক্টলি এখানে কানেক্ট করছি। এখানে কানেক্ট করলে তোমার আলটিমেটলি প্রোভাইডেড ভোল্টেজ হচ্ছে 0। দ্যাট ওয়াজ ইনিশিয়াল কেস। প্রোভাইডেড ভোল্টেজ কত? পারফেক্টলি 0। এখন তুমি ইলেকট্রনগুলোকে কোনো রকম প্রহিবিশন দিতেছো, ইলেকট্রনগুলো ফ্রিলি ট্রাভেল করতেছে। দ্য স্লোয়েস্ট ইলেকট্রনস, দ্য ফাস্টেস্ট ইলেকট্রন, সবাই আলটিমেটলি এই প্লেট পর্যন্ত রিচ করতে পারবে। But let's say now you remove this connection and you slide this connection to a certain voltage over here. মনে করো এখন আমি এই ব্যাটারিটার একটুখানি ভিতরে দিলাম, তাহলে এখানে একটা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হবে। মনে করো আমাদের এই ব্যাটারির টোটাল ইএমএফ হচ্ছে লেটস সে 9 ভোল্ট। আমি এতটুকু ফ্র্যাকশন দেওয়াতে মনে করো আমাদের এই ভোল্ট রিডিং আসলো 1 ভোল্ট। 1 ভোল্টের এই পাশটা হচ্ছে পজিটিভ, এই পাশটা হচ্ছে কি নেগেটিভ। দিস গোনা প্রডিউস এন ইলেকট্রিক ফিল্ড উইদিন দ্য টিউব। এই ইলেকট্রন ফিল্ড ইলেকট্রনগুলোকে কোন দিকে পুশ করবে? নো, the electric field that we are providing from the battery. এইটা হচ্ছে লেফট সাইড হচ্ছে পজিটিভ প্লেট, রাইট সাইড হচ্ছে নেগেটিভ প্লেট। Naturally, due to the photoelectric effect, the electrons are supposed to move from left to right. But if we set up the battery voltage in this manner, the electric field that is produced inside the tube, inside the tube আমাদের electric field ডিরেকশন হবে হচ্ছে এরকম, পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, রাইট? So this is going to apply some force on the electron towards left, because electric field ডিরেকশন হচ্ছে পজিটিভ পার্টিকুলার ফোর্স ডিরেকশন। 1 ভোল্টের জন্য ইলেকট্রনগুলোর উপর একটা ছোটখাটো কি হবে, ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে। তাহলে কি হবে, যেই ইলেকট্রনগুলোর স্পিড বা কাইনেটিক এনার্জি কম, তারা ফুল জার্নিটা কমপ্লিট করতে পারবে না। They're gonna start with some kinetic energy, but as they go further, they're gonna gradually slow down. They're gonna decelerate, come to stop, push back to the positive plate. তার মানে তোমার ওভারঅল এই টিউব কারেন্টের ভ্যালু কি হবে? কমে যাবে। কমে যাবে কেন? আগে মনে করো পার সেকেন্ডে তুমি 1000 ইলেকট্রন রিসিভ করতেছিলা, যেহেতু তুমি এখন স্লো কিছু ইলেকট্রনকে কাট অফ করে ফেলতেছো, মেবি এখন তুমি 800 ইলেকট্রন রিসিভ করতেছো। সো ওভারঅল টিপ কারেন্টটা কি হবে, গ্র্যাজুয়ালি কমে যাবে। রিজনিং বুঝা যাচ্ছে? এখন যদি আমি আমার এই এই কানেকশন পয়েন্টটাকে, এই কানেকশন পয়েন্টটাকে যদি গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে আরো লেফটে সরাই, আরো লেফটে সরাই, আস্তে আস্তে আমার টিপ কারেন্টটা আরো ফল করবে, আরো ফল করবে। বিকজ দ্য মোর ভোল্টেজ, দ্য বিগার ভোল্টেজ দ্যাট ইউ স্টার্ট কিপ অন অ্যাপ্লাইং, মনে করো 1 ভোল্টের জায়গায় তুমি 2 ভোল্ট দিলা, 2 ভোল্টের জায়গায় 3 ভোল্ট দিলা, তাহলে গ্র্যাজুয়ালি তুমি যখন অপোজিং ভোল্টেজটা যখন আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছ, মোর অ্যান্ড মোর স্লোয়ার ইলেকট্রনস আর বিং কাট অফ। কাট অফ মানে হচ্ছে দে আর নট অ্যালাউড টু রিচ টু দ্য রাইট প্লেট। তারা যাবে কিছু দূর, কাইনেটিক এনার্জি ইপিতে কনভার্ট হবে, স্টপ হবে, আবার পুশ করে ইলাস্টিকের মতো আবার ব্যাক করে চলে যাবে। না, ক্যাপাসিটর চার্জ করে, ক্যাপাসিটর লাগাচ্ছি না। ক্যাপাসিটর লাগালে আমাদের কারেন্ট ফ্লো ইমিডিয়েটলি স্টপ হয়ে যাবে। যখন ক্যাপাসিটর ফুলি চার্জ, আলটিমেটলি কারেন্ট ফ্লো স্টপ। সো ক্যাপাসিটর দিচ্ছি না। এই কনসেপ্টটা কি বুঝছো? দ্য মোর অপোজিং ভোল্টেজ দ্যাট ইউ প্রোভাইড, দ্য টিউব কারেন্ট গ্র্যাজুয়ালি drops. If we keep doing this, there will come a certain value of this voltmeter for which this current value reduces to 0 ampere. 0 ampere immediately reach করার মানে হচ্ছে যে even the highest kinetic energy electrons were not allowed to reach. মনে করো তোমার এই ভ্যালুটা আসছে, I concentrate on the numbers, মনে করো তোমার এই 0 ampere ভ্যালুটা আসছে let's say 5.38 ভোল্টে। কত বলছি? একটু পরিষ্কার করে লিখি, এখানে হিজিবিজি হয়ে গেছে। এখানে আমাদের ভ্যালুটা হচ্ছে মনে করো 5.38 ভোল্টে তুমি এই ভ্যালুটা পাইছো।
তার মানে 5.38 is the voltage, exact voltage for which even the fastest moving electrons or even the k max particle electrons are being pulled back. Idea হচ্ছে এরকম, if you set 5.37 you can still register some current. The moment you say 5.38 the current just drops to 0. 5.39 দিলেও কি হবে? 0 হবে। 5.40 দিলেও কি হবে? 0 হবে, because bigger potential মানে হচ্ছে electrons are stopped much earlier, because strong electric field is gonna stop them much earlier. এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলতেছি স্টপিং পটেনশিয়াল। কেন এটা আমাদের দরকার, কেন এটা এত হালকা হচ্ছে? বিকজ দ্য আইডিয়া ইজ দ্যাট whenever we are providing this voltage, the potential energy of the electron at the surface of the right plate should be equals to the initial k max. And এই potential এনার্জিটাকে আমি কি লিখতে পারবো? আচ্ছা, এই ফর্মুলাটাকে সরায় রাখি, বিকজ এটা আমাদের এখন লাগতেছে না। এক্স্যাক্টলি এটা লিখতেছি, এই ইপিটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ ইনটু দ্য স্টপিং পটেনশিয়াল, এনার্জি গোজ টু ভি কিউ, এই ভি আর কিউ, আর কে ম্যাক্সটা হচ্ছে কে ম্যাক্স। অ্যান্ড জিনিসটা হচ্ছে এই ভিএসটা তুমি এক্সপেরিয়েন্স থেকে মেজার করছো, ইলেকট্রনের চার্জ অলরেডি জানো, সো এক্সপেরিমেন্ট করে তুমি কি করতে পারবা? কে ম্যাক্স বের করতে পারবে। ভেলোসিটি দরকার নাই তো, আমাদের তো প্লট করতে যাচ্ছিলাম কি, হ্যাঁ চাইলে বের করতেই পারি, প্লট করতে যাচ্ছিলাম তো ওয়াইস কি কে ম্যাক্স। তার মানে এই কে ম্যাক্সটাকে টেকনিক্যালি আমি কি লিখতে পারি? ই ইন্টু ভিএস লিখতে পারি। যদি ভিএসটাকে মেজার করছি এবং এটা আমরা অলরেডি জানি, দুটাকে প্রোডাক্ট করে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে চার্জ অফ ইলেকট্রন। না, এখানে তো আমরা শুধু এক্সক্লুসিভলি ইলেকট্রনটাকে শুট করতেছি, প্লাস ওয়ান নিয়ে আলাপ করতেছে না। বাট তোমার কোশ্চেনটা বলো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আমরা কিউটা ইউজ করি হচ্ছে ফর এ জেনারিক এক্সপ্রেশন অফ চার্জ পার্টিকেল। ফর এক্সাম্পল ইফ ইট ওয়াজ এ আলফা পার্টিকেল, তখন প্লাস টু ইউজ করতে হবে। ইফ ইটস অ্যান অ্যালুমিনিয়াম আয়ন, প্লাস টু ইউজ করতে হবে। কার্বনেট আয়ন, মাইনাস টু ইউজ করতে হবে। সো বাট ইন জেনারেল যদি তুমি মেটাল বা ফ্রি ইলেকট্রনের জন্য চার্জ করো, ওই সকল সিনারিওতে আমরা ই লিখি। যেমন ইলেকট্রন ডিপ ভেলোসিটি যে ইকুয়েশন ছিল, I equals to NA V Q was the more generalized version. But if you use it for metals, we commonly replace the Q with capital Q or E. সো কিভাবে আমরা কাইনেটিক এনার্জিটাকে ওয়াই অ্যাক্সিসে প্লট করার জন্য মেজার করে বের করছি, এটা কি বুঝছো? সো সায়েন্টিস্টরা যে কাজটা করে বা যে এই গ্রাফগুলো জেনারেট করছে, প্রথমে তারা এখানে একটা পিওর একটা মেটালের স্পেসিমেন বসাইছে, অ্যাজ পিওর অ্যাজ দে কুড মেক ইট, লেটস এ জিঙ্ক। বসায় পুরো সার্কিটটা এমনি করে বানাইছে, বানায় একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি লাইট সেট করছে, মনে করো সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে F1। সে F1 এর জন্য একটা VS1 বের করছে। এই দুইটা ভ্যালুকে হিসাব করে তাদের এই গ্রাফে একটা ডট আসছে। এক মিনিট শেষ বলতেছি, পুরোটা বুঝবা, শুনে যাও। এরপর তারা এই সেটআপের মধ্যে আরেকটা ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি, নন ফ্রিকোয়েন্সি লাইট সেন্ড করছে, দ্যাট ইজ F2, মনে করো হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি। একটু স্লাইটলি হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি দিলে ভি এর ভ্যালুটা আর একটু কি হবে? বেশি হবে। সেখান থেকে কেইম্যাক্স এর আরেকটা ভ্যালু বের করছে, দুটাকে পয়েন্ট করে তার আরেকটা পয়েন্ট পাইছে। সো আস্তে আস্তে তার ফ্রিকোয়েন্সি ভ্যালু বাড়াইছে এবং এদিকে কেইম্যাক্স এর ভ্যালু আস্তে বাড়ছে। সো ইফ ইউ ডু দিস ফর এ সিঙ্গল মেটাল, ইউ গেট ডটস অ্যালং দিস স্ট্রেট লাইন, ইউ ড্র দ্য বেস্ট ফিট লাইন, ইউ এন্ড আপ উইথ দিস স্ট্রেট লাইন। দ্যাটস ফর ওয়ান মেটাল। If you want to do the redo the whole experiment for the second metal, what you have to do, break open or split open this chamber, replace this with a different metal, and then redo the whole experiment once again. অ্যালয় ইউজ করলেও তোমার স্ট্রেট লাইন যাবে, বাট প্রবলেম হচ্ছে কি, অ্যালয় ইউজ করলে তখন ফাইভ ম্যাক্সে ফাইয়ের ভ্যালুটা চলে আসবে ডিফারেন্ট। ফাইভ ভ্যালুটা চলে আসবে কি ডিফারেন্ট, কারণ হচ্ছে তখন তখন তুমি হচ্ছে একই গ্রাফ থেকে কেই ম্যাক্স পাবা হচ্ছে যার ফাই সবচেয়ে কম তার জন্য, কারণ ফাইটা খরচ করার পরে তো কেই ম্যাক্স থাকতেছে। সো তখন তুমি কেই ম্যাক্সটা পাবা হচ্ছে শুধুমাত্র যার ওয়ার্ক ফাংশন সবচেয়ে কম। দুটোর জন্য সাইমালটেনিয়াসলি তুমি এই গ্রাফটা প্লট করতে পারো। সো বেসিক্যালি দ্যাটস গোনা অ্যাড কমপ্লেক্সিটি টু ইয়োর ডেটা, সো নট ভেরি ফ্রুটফুল। বুঝা গেছে? প্ল্যান অফ বেস্ট ফিট, কারণ এক্সপেরিমেন্টে তো সবসময় কিছু না কিছু এরর থাকে, there are some random errors, so we cannot draw the best fit line, but that's supposed to be a pretty much smooth line, not passing through the origin, having an x-axis intercept and negative y-axis intercept. এক্স্যাক্টলি, এক একটা স্পেসিফিক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেটালের জন্য আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টেট লাইন আসবে। হ্যাঁ, দে আর অল প্যারালাল, কারণ এই সবগুলা গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এইচ। আলটিমেটলি সায়েন্টিস্টরা হিসাব করে এটাই বের করছে, and this was one of the experimental way by which h was measured. এটা জিজ্ঞেস করলাম প্ল্যান্স কেমনে বাই করছে।
সি দিস নাও। এবং সেম গ্রাফ থেকে তুমি যদি প্রপারলি প্লট করে হচ্ছে ওয়াই এক্সিস ইন্টারসেপ্টর বের করো ইন দ্য সেম স্কেল, ইউ ক্যান অলসো ফাইন্ড আউট দ্য এক্সাক্ট ওয়ার্ক ফাংশন অফ দ্যাট মেটাল স্পেসিমেন। And if you can measure the x-axis intercept, you can figure out the exact f naught value. টেকনিক্যালি এফ নট ভ্যালুটা খুব ইজিলি এক্সপেরিমেন্টালি বের করা যায়। এক্সপেরিমেন্টালি বের করার সিস্টেমটা কিরকম, শুরুতে যেটা বলছিলাম যে মনে করো আমরা এই ব্যাটারিটা কানেক্ট করি নাই, শুরুতে মনে করো আমরা ব্যাটারিটা কানেক্ট করি না, আমরা হচ্ছে এখানে এই সুইচটা ওপেন রাখছি, ব্যাটারিটা কানেক্টেড না, বাট আমাদের ইলেকট্রন ফ্লো করা সার্কিট ক্লোজ আছে। ইলেকট্রন ফ্লো করা সার্কিট কি আছে, ক্লোজ আছে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ কানেক্টেড দ্য ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার পারফেক্টলি টু দ্য এজ, একদম এখানে কানেক্ট করছো, তো আমরা সার্কিটে কোনো এডিশনাল রেজিস্ট্যান্স দাও নাই। তুমি যদি এখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি লাইট দিয়ে দিতে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি কমাতে থাকো, ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য এফ নট ভেরি ইজিলি, যে এক্স্যাক্টলি কোন ফ্রিকোয়েন্সির থেকে আমাদের এই কারেন্ট শুরু হয়েছে, so experimentally বের করা যাবে. So this is the device that we use for photolytic effect and can pretty much keep up with all of our expected data values. Make sense so far? Thank you. নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে শেল থিওরি পড়াবো। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, কোশ্চেনগুলো নিয়ে বসো, আসতেছি।